கிறிஸ்துவினால் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள், இயேசுவின் இரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டவர்கள். சாத்தான கிரி மேல் உங்கள் மேல் உரிமை இல்லை. எல்லாமே இயேசு, எல்லாமே இயேசு, எனக்கு எல்லாமே இயேசு. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் మహిమపడువதாக. దేవుని పరిశుద్ధమైన నామం మహిమపరచబడును గాక. இந்த வேளையிலும் நாம் வேதாகமத்திலிருந்து ஒரு வசனத்தை நாம் தியானிப்போம். ఈ ఉదయకాలమందు దేవుని వాక్యము నుండి ఒక వాక్యమును ధ్యానించుకుందాం. ஓசியாவின் புஸ்தகம் 2வது அதிகாரம் 14வது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். హోషేయ పుస్తకము 2వ అధ్యాయము 14వ వాక్యాన్ని మనం చదువుకుందాం. పిమ్మట దానిని ఆకర్షించి అరణ్యంలోనికి కొనిపోయి అక్కడ దానితో ప్రేమగా మాట్లాడుదును. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. దేవుని పరిశుద్ధమైన నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. நான் அவளை நயங்காட்டி வனாந்தரத்துக்கு அழைத்து கொண்டு போவேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். పిమ్మట దాన్ని ఆకర్షించి అరణ్యంలోనికి తీసుకుని వెళ్ళుదునని దేవుడు సెలవిచ్చుచున్నాడు. நம்மை நயங்காட்டி அவர் வனாந்தரத்துக்கு அழைத்து கொண்டு போவதாக நாம் இங்க வாசிக்க கேட்டோம். మనలను ఆయన ఆకర్షించి అరణ్యంలోనికి తీసుకుని వెళ్ళుదునని చెప్పి మనం ఇక్కడ చదువుచున్నాము. அருமையானவர்களே, தேவன் அதாவது வனாந்தரம் என்று சொல்லுகிறது, அது பாடுகளை காண்பிக்கிறது. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, అరణ్యము అని చెప్పుచున్నప్పుడు అది శ్రమలను చూపించుచున్నది. நயங்காட்டி வனாந்தரத்துக்கு அழைத்து கொண்டு போவேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லும் பொழுது நாம் என்ன விளங்கி கொள்ளுகிறோம்? దానిని ఆకర్షించి అరణ్యంలోనికి తీసుకుని వెళ్ళుదును అని దేవుడు చెప్పినప్పుడు దీని నుండి మనము ఏమి అర్థం చేసుకునిచున్నాము? இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்திலே அவர்கள் அடிமைகளாக இருந்தார்கள். ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఐగుప్తు దేశములో వారు దాసులుగా ఉండి ఉన్నారు. அந்த அடிமைத்தன தேசத்தில் இருந்தது நாம் பாவத்துக்கு அடிமையாக இருப்பதை அது காட்டுகிறது. ఆ దాసత్వములో ఉన్న జీవితము అని చెప్పినప్పుడు దాన్ని మనము పాపమునకు పోల్చి చెప్పవచ్చును. அந்த பஸ்காவின் இரத்தத்தின் மூலமாக அவர்கள் எகிப்தை விட்டு வெளியே வந்தார்கள். ఆ పస్కా యొక్క రక్తము మూలముగా వారు ఐగుప్తులో నుండి బయటికి వచ్చి ఉన్నారు. பஸ்கா ஆடு அடிக்கப்பட்டதின் மூலமாக எகிப்தை விட்டு வெளியே வந்தார்கள். పస్కా గొర్రెపిల్ల వధించబడుట వలన దాని మూలముగా వారు ఐగుప్తులో నుండి బయటికి వచ్చి ఉన్నారు. ஒரு காலத்தில் நாமும் கூட பாவத்திலே ஜீவித்து கொண்டிருந்தோம். ఒకనొక కాలములో మనము కూడా పాపములో జీవించుచు ఉండి ఉన్నాము. அவருடைய மரணத்தின் மூலமாக அவர் நம்மை ரட்சித்திருக்கிறார். ఆయన మరణము మూలముగా ఆయన మనల్ని రక్షించి ఉన్నారు. பாவத்திலிருந்து விடுவித்திருக்கிறார். పాపము నుంచి మనల్ని విడిపించి ఉన్నారు. இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரியில் மரித்த அந்த மரண பலியின் மூலமாக இன்றைக்கு நாம் விடுதலையை பெற்றிருக்கிறோம். యేసుక్రీస్తు యొక్క కల్వారి బలి మూలముగా ఈ దినమందు మనము విడుదల పొందుకొని ఉన్నాము. இன்றைக்கு யாரெல்லாம் அந்த கல்வாரி பலியை விசுவாசிக்கிறார்களோ, ఈ దినమందు ఎవరెవరైతే ఆ కల్వారి బలి యందు విశ్వాసం ఉంచుచున్నారో, இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையிலே பலியானதை யாரெல்லாம் விசுவாசத்தோடு நோக்கி பார்க்கிறார்களோ, యేసుక్రీస్తు యొక్క కల్వారి బలిని ఎవరైతే విశ్వాసపు నేత్రములతో తేరి చూచుచున్నారో அவர்களுக்கு இன்றைக்கும் பாவத்திலிருந்து விடுதலை கிடைக்கிறது. వారికి ఈ దినమందు కూడా పాపము నుంచి విడుదల దొరుకుచున్నది. இன்றைக்கும் ரட்சிப்பு அவர்களுக்கு கிடைக்கிறது. ఈ దినమందు కూడా రక్షణ
వారికి దొరుకుచున్నది. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்திலே அடிமைகளாக இருந்த பொழுது, ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఐగుప్తులో బానిసలుగా ఉంటున్నప్పుడు, அந்த எகிப்திலே அவர்கள் அடிமைத்தனத்தின் மூலமாக மிகவும் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருந்தார்கள். ఆ ఐగుప్తు యొక్క దాసత్వములో వారు మిక్కిలి బాధపడుచు ఉండి ఉన్నారు. வேதனையோடு கூட அவர்கள் காணப்பட்டார்கள். వేదనతో కూడా వారు కనబడి ఉన్నారు. பல துன்பங்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். పలు హింసలను వారు అనుభవించుచు ఉండి ఉన్నారు. அந்த நேரத்திலே தேவன் என்ன சொன்னார்? ఆ సమయమందు దేవుడు ఏమి చెప్పి ఉన్నారు? மோசேயின் மூலமாக தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு என்ன சொன்னார்? మోషే మూలముగా దేవుడు ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు ఏమి చెప్పి ఉన్నారు? இஸ்ரவேல் ஜனங்களே, நான் உங்களை எகிப்து தேசத்திலிருந்து விடுவிக்க போகிறேன். ఇశ్రాయేలు ప్రజలారా, నేను మిమ్ములను ఐగుప్తు యొక్క దాసత్వంలో నుండి విడుదల చేసేదను. பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசத்துக்கு உங்களை கொண்டு போகிறேன். పాలు తేనెలు ప్రవహించు దేశమునకు నేను మిమ్మల్ని తీసుకుని వెళ్ళనై ఉన్నాను. செழிப்பான தேசத்துக்கு உங்களை கொண்டு போகிறேன் మంచి వర్ధిల్లిన దేశమునకు నేను మిమ్మల్ని తీసుకుని వెళ్ళనై ఉన్నాను என்று அவர்களுக்கு சொன்னார். ఆ విధంగా ఆయన చెప్పి ఉన్నారు. ஆனால் அதற்காக நான் உங்களை வனாந்தரத்தில் நடத்துவேன் என்று அவர் சொல்லவில்லை. అయితే దాని నిమిత్తము నేను మిమ్ములను అరణ్యంలోనికి నడిపించదను అని అయితే చెప్పలేదు. அதனால நிறைய வனாந்தரத்தில் நீங்கள் பாடுகள் எல்லாம் சகிக்க வேண்டியது வரும், அதெல்லாம் அவர் சொல்லவில்லை. అరణ్యంలో అనేకమైన శ్రమలు కలుగును, వాటన్నిటిని మీరు సహించాలి అని ఏమాత్రమో దేవుడు వారితో చెప్పలేదు. இந்த வனாந்தரத்தில் கொஞ்ச நாட்கள் தண்ணி இல்லாம இருக்கும் உங்களுக்கு. అరణ్యములో కొన్ని దినములు మీకు నీళ్లు లేకుండా ఉండును. இப்படியெல்லாம் கஷ்டங்களை சொல்லவில்லை. ఈ విధంగా అరణ్యములో కలిగే కష్టములను గురించి దేవుడు వారితో చెప్పలేదు. நான் உங்களை பாலும் தேனும் நல்ல தேசத்துல, செழிப்பான தேசத்துல உங்களை கொண்டு போவேன் என்று சொன்னார். నేను మిమ్ములను పాలు తేనెలు ప్రవహించేటువంటి ఒక మంచి సస్యశ్యామలం గల దేశంలోనికి తీసుకుని వెళతానని చెప్పి ఉన్నారు. நான் உங்களை வனாந்தரத்துல நடத்துவேன், నేను మిమ్మల్ని అరణ్యంలో నడిపించదను, தண்ணி இல்லாம கஷ்டப்படுவீங்க, నీళ్లు లేకుండా కష్టపడతారు. இப்படியெல்லாம் இந்த பாடுகளை சொல்லி இருந்தா, ఈ విధముగా ఒకవేళ ఆ శ్రమలను గురించి చెప్పి ఉన్నట్లయితే ஒருத்தர் எகிப்தை விட்டு வெளியில வந்திருக்க மாட்டாங்க. ఎవ్వరు కూడా ఒక్కరు కూడా ఐగుప్తులో నుండి బయటకు వచ్చేవారే కాదు. ஆண்டவர் நயங்காட்டி கொண்டு வந்தார். అయితే దేవుడు ఆకర్షించి వారిని తీసుకుని వచ్చి ఉన్నారు. இன்றைக்கு நம்மையும் எல்லாரையும் அப்படிதான் நயங்காட்டி கர்த்தர் கொண்டு வந்திருக்கிறார். ఈ దినమందులో కూడా దేవుడు మనందరినీ కూడా ఆ విధముగానే ఆకర్షించి తీసుకుని వచ్చి ఉన్నారు. இப்ப ஊழியக்காரங்களை எடுத்துக்கொள்ளுங்க, సేవకులను తీసుకోనండి. அவங்க என்ன சொல்றாங்க? వాళ్ళు ఏం చెప్పుచున్నారు? நான் அந்த சொப்பனத்தை பார்த்தேன், నేను ఆకాశ స్వప్నమును చూచి ఉన్నాను, இந்த தரிசனத்தை நான் பார்த்தேன், ఆ దర్శనమును చూచి ఉన్నాను, ஒரு மகிமையான நகரத்தை கண்டேன், ఒక మహిమగల నగరమును చూచి ఉన్నాను, சீயோனை கண்டேன், సియోని చూచి ఉన్నాను. கர்த்தர் என்னை அழைத்தார், దేవుడు మమ్మల్ని పిలిచి ఉన్నారు, பேர் சொல்லி அழைத்தார். పేరు పెట్టి పిలిచి ఉన్నారు. இப்படியெல்லாம் அவர்கள் சொப்பனம் தரிசனங்கள் எல்லாம் பார்க்கிறார்கள். ఈ విధముగా వాళ్ళు స్వప్నములను దర్శనములను చూచుచున్నారు. நல்ல ஒரு பிரகாசமான தேசத்தை எனக்கு காண்பித்தார். మంచి ప్రకాశవంతమైన దేశమును నాకు చూపించి ఉన్నారు. இதற்காகவே நான் உன்னை அழைத்திருக்கிறேன் என்று என்னோடு பேசினார். దీని కొరకే నేను పిలిచి ఉన్నానని నాతో మాట్లాడి ఉన్నారు. இப்படி எல்லாம் கர்த்தர் அவங்க பேசினதை சாட்சியில சொல்றாங்க. ఈ విధంగా దేవుడు వారితో మాట్లాడినది సాక్ష్యములో మనం వినుచున్నాము. ஆனா இப்படி எல்லாம் இந்த ஊழியத்துல நீ பாடுபட வேண்டியது வரும். అయినప్పటికీ నీ సేవలో ఇలాంటి కష్టములు వచ్చుననియు, உனக்கு நிந்த வரும், మీకు నిందలు వచ్చుననియు, அவமானம் வரும், అవమానములు వచ్చుననియు, அதெல்லாம் ஆண்டவர் சொல்லுகிறது இல்ல. అవన్నీ దేవుడు చెప్పుట లేదు. நயங்காட்டி ஊழியத்துக்கு கொண்டு வந்துடுறார். ఆకర్షించి దేవుడు సేవకు తీసుకుని వచ్చి ఉన్నారు. விசுவாசிகளையும் அப்படிதான் கொண்டு வர்றார். విశ్వాసులను కూడా దేవుడు అలాగునే తీసుకుని వచ్చి ఉన్నారు. எத்தனையோ விசுவாசிகள் சாட்சி கொடுக்கறாங்க இல்லையா? ఎంతో మంది విశ్వాసులు కూడా
సాక్ష్యాలు చెప్తూ ఉన్నారు కదా. இதுதான் கர்த்தர் என்னோடு சொப்பனத்துல பேசினார், దేవుడు నాతో కలలతో మాట్లాడి ఉన్నారు, தரிசனத்துல பேசினார், దర్శనములలో మాట్లాడి ఉన్నారు, மகிமையான ஒரு புதிய எருசலேமை காட்டினார், మహిమగల నూతన యెరూషలేమును చూపించి ఉన్నారు. இந்த சத்தியத்துக்கு நீ வர வேண்டும் என்று என்னோடு பேசினார், ఈ సత్యంలోకి రావాలని నాతో మాట్లాడి ఉన్నారు. இந்த புதிய எருசலேமுக்கு உன்னை அழைத்திருக்கிறேன் என்று சொன்னார். ఆ నూతన యెరూషలేముకు మిమ్మల్ని పిలిచి ఉన్నానని చెప్పి ఉన్నారు. அப்ப இது இப்படி எல்லாம் பேசுகிறார். ఈ విధంగా దేవుడు మాట్లాడుచున్నను. ஆனா நான் உன்னை பாடுகள்ல நடத்துவேன், నేను నిన్ను శ్రమలలో నడిపించెదను, உன்னை நீ பல கஷ்டங்கள் வழியா போக வேண்டியது வரும். పలు కష్టముల గుండా నువ్వు వెళ్ళవలసి వచ్చును. அப்படி ஒன்னும் அவர் சொல்லி கூப்பிட்டு வருகிறது இல்ல, అలాగా ఎన్నడూ కూడా దేవుడు చెప్పి మనం తీసుకుని వచ్చుట లేదు, நயங்காட்டி கொண்டு வந்துடுறார், ఆకర్షించి తీసుకుని వస్తున్నారు. அதனாலதான் நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்க, అందుకే అనేక మంది ఏం చెప్పుచున్నారు, ஐயோ இப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்தா நான் இந்த சத்தியத்துக்கே வந்திருக்க மாட்டேனே, ఈ విధంగా తెలుసుండే నేను ఈ సత్యంలోకి వచ్చి ఉండను కదా, இப்படி எல்லாம் பாடுகள் இருக்குன்னு தெரிஞ்ச இந்த ஊழியத்துக்கே வந்திருக்க மாட்டேனே. ఇటువంటి శ్రమలు ఉన్నాయని తెలిస్తే ఈ సేవకే వచ్చి ఉండే వారము కాదు కదా. அதுக்கு காரணம் என்ன? దానికి కారణం ఏంటి? கர்த்தர் நயங்காட்டி வனாந்தரத்துக்கு கொண்டு வருகிறார். దేవుడు ఆకర్షించి అరణ్యంలోనికి తీసుకుని వచ్చుచున్నారు. பாடுகளை ஆரம்பத்திலே சொல்லிவிட்டா ஒருத்தரும் வரமாட்டாங்க. శ్రమలను గురించి ప్రారంభంలోనే చెప్పినట్లయితే ఎవ్వరునూ రారు. அதனால அவர் நயங்காட்டி வனாந்தரத்துக்கு கொண்டு வருகிறார். అందుకనే ఆయన ఆకర్షించి అరణ్యంలోనికి తీసుకుని వచ్చుచున్నారు. இந்த வனாந்தரத்துல தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். ఈ అరణ్యములో దేవుడు మనతో ఉంటున్నారు. அவரே நம்மை அழைத்து கொண்டு வருகிறார் வனாந்தரத்துக்கு. ఆయనే మనల్ని పిలుచుకొని అరణ్యములోనికి తీసుకుని వచ్చుచున్నారు. அப்படி என்றால் நாம் என்ன விளங்கிக் கொள்ளுகிறோம்? అట్లయితే మనం ఏం అర్థం చేసుకొనిచున్నాము? நாம் வனாந்தரத்துக்கு வர வேண்டும், మనము అరణ్యంలోనికి రావలెను, பாடுகளுக்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும், శ్రమలకు అప్పగించుకొనవలెను. வனாந்தரத்துக்கு வந்தால் தேவன் நம்மோடு கூட இருப்பார். అరణ్యంలోనికి వచ్చినప్పుడు దేవుడు మనతో ఉండెదరు. எனக்கு வனாந்தரம்லாம் வேண்டாம், నాకు అరణ్యం అంతా వద్దు, நான் பாடுபட மாட்டேன், నేను శ్రమ పడను, எனக்கு பாடுகளே தேவையில்லை నాకు శ్రమలు అనేవి వద్దు என்று நாம் சொன்னால் అలాగ మనం చెప్పిన ఎడల தேவன் நம்மோடு கூட இருக்க மாட்டார். దేవుడు మనతో కూడా ఉండరు. நாம் எல்லாம் செய்வோம், మనం అన్నీ చేసేదము, பாட்டு பாடுவோம், పాటలు పాడుదుము, ஆவில நிரம்புவோம், ఆత్మతో నింపబడుదుము, அந்நிய பாஷைகளை பேசுவோம், అన్య భాషలు మాట్లాడుదుము, கூட்டங்களுக்கு வருவோம், కూటములకు వచ్చేదము, சாட்சி சொல்லுவோம், సాక్ష్యములను చెప్పేదము, பல வேலைகளை செய்வோம். పలు పనులను చేసేదము. ஆனால் கர்த்தர் கூட இருக்க மாட்டார். ఆయనను దేవుడు మనకు తోడై ఉండరు. ஏன்? ఎందుకొరకు? வனாந்தரத்துக்கு நாம் வராவிட்டால், అరణ్యంలోనికి రాని ఎడల, பாடுகளுக்கு நாம் ஒப்பு கொடுக்காவிட்டால், శ్రమలకు మనం అప్పగించుకొనని ఎడల தேவன் நம்மோடு கூட இருக்க மாட்டார். దేవుడు మనకు తోడై ఉండరు. தேவன் நம்மோடு கூட இருக்க வேண்டும் என்றால் దేవుడు మనకు తోడై ఉండవలనంటే நாம் வனாந்தரத்துக்கு வர வேண்டும், మనం అరణ్యములోనికి రావలెను, பாடுகளுக்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். శ్రమలకు అప్పగించుకొనవలెను. பாடுகள் எனக்கு வேண்டாம் என்று சொல்லக்கூடாது, శ్రమలు మాకు వద్దు అని చెప్పకూడదు, பாடுகள் எனக்கு தேவை இல்லை என்று சொல்லக்கூடாது, శ్రమలు మాకు అవసరము లేదు అని చెప్పకూడదు. பாடுபட வேண்டும். మనం నిశ్చయముగా శ్రమపడవలెను. அப்படி என்றால் தான் தேவன் நம்மோடு கூட இருப்பார். అట్లయితేనే దేవుడు మనకు తోడై ఉండెదరు. அருமையானவர்களே, நாம் தேவனோடும் தேவன் நம்மோடும் இருக்க வேண்டும். ప్రియమైన వారలారా, దేవుడు మనతోనూ మనము దేవునితోనూ ఉండవలెను. நாம் எப்பொழுதும் தேவனோடும் தேவன் எப்பொழுதும் நம்மோடு இருக்க வேண்டும். ఎల్లప్పుడూ కూడా మనము దేవునితోనూ దేవుడు మనతోనూ ఉండవలెను. தேவன் நம்மோடு கூட இருப்பார் என்றால் దేవుడు మనతో కూడా ఉన్నట్లయితే இந்த வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? ఆ జీవితం ఎలాగుండునో తెలియనా? உங்களுடைய குடும்ப ஜீவிதம் எப்படி இருக்கும் என்று தெரியுமா? మీ కుటుంబ జీవితం ఎలాగుంటదో తెలియనా? அருமையானவர்களே, தேவன் உங்களோடு கூட இருப்பார் என்றால், ప్రియమైన వారలారా, దేవుడు మీకు తోడై ఉన్నట్లయితే உங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? మీ కుటుంబ జీవితం ఎలాగుండునో తెలియనా? எப்படி இருக்கும்? ఎలాగుండును?
இன்றைக்கு நாம் பரலோகம் நரகம் என்று சொல்லுகிறோம். ఈ రోజు మన పరలోకమనియు నరకమనియు చెప్పుచున్నాము. பரலோகம் எப்படி இருக்கும் என்று கேட்டால் எல்லாரும் என்ன சொல்லுவீர்கள்? పరలోకము ఎలాగుంటుందని చెప్పి అడిగినప్పుడు అందరూ ఏమని చెప్పెదరు? அங்கு சந்தோஷமாக இருக்கும், అక్కడ సంతోషముగా ఉండుననియు, அங்கு துக்கமே கிடையாது, అక్కడ దుఃఖము లేదని, அங்கு கண்ணீரே கிடையாது, అక్కడ నీ కన్నీరే లేదు, அங்கு கவலையே இல்லை, అక్కడ కలవరమే లేదు, சந்தோஷமாக இருக்கும், సంతోషముగా ఉండును என்று சொல்லுவீர்கள். ఆ విధంగా చెప్పెదరు. சரி, நரகம் எப்படி இருக்கும் என்று கேட்டால் என்ன சொல்லுவீர்கள்? సరే, నరకం ఎలాగుంటది అని చెప్పి అడిగినప్పుడు మీరు ఏమని చెప్పుదురు? அங்கு வேதனை இருக்கும், అక్కడ వేదన ఉండును, அங்கு அழுது கொண்டிருப்பார்கள் எல்லாரும், అక్కడ అందరూ ఏడ్చుచూ ఉందురు, புலம்பிக் கொண்டிருப்பார்கள், అందరూ విలపించుచూ ఉందురు, துக்கத்தோடு காணப்படுவார்கள், దుఃఖముతో కనబడుదురు, ஒருவரை ஒருவர் அடித்து கோபத்தை எல்லாம் மற்றவர்கள் தாங்கள் படுகிற வேதனை நிமித்தமாக கோபத்தை எல்லாம் மற்றவர்கள் மீது காட்டி அடித்து சண்டை போட்டு கொண்டிருப்பார்கள். ఒకరి మీద ఒకరు కోపముతో వారు ఒకరినొకరు కొట్టుకొనుచు వారు పోట్లాడుకొనుచు ఉందురు, முறுமுறுத்து கொண்டிருப்பார்கள், సనుగుకొనుచు ఉందురు. எப்படி என்று நரகத்தை பற்றி சொல்லுவீர்கள். ఆ విధంగా నరకాన్ని గురించి వారు చెప్పెదరు. ஆம், நரகத்தில் வேதனை இருக்கிறது, అవును, నరకములో వేదన ఉన్నది, பரலோகத்தில் சந்தோஷம் இருக்கிறது, పరలోకములో సంతోషము ఉన్నది. நான் பரலோகத்துக்கு போக வேண்டும் என்று சொல்றவர்கள் எல்லாரும் ஒரு அல்லேலியா சொல்லுங்கள். నేను పరలోకానికి వెళ్ళాలని చెప్పుచున్న వారందరూ హల్లెలూయా చెప్పుకుందాం. ஹல்லேலூயா! பிரைஸ் கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధమైన నామం మహిమపరచబడును గాక. பரலோகம் சந்தோஷமாக இருக்கும், పరలోకము సంతోషముగా ఉండును. ஏன் பரலோகம் சந்தோஷமாக இருக்கிறது? ఎందుకు పరలోకము సంతోషకరముగా ఉంటున్నది? ஏனென்றால் தேவன் பரலோகத்தில் இருக்கிறார். ఎందుకంటే దేవుడు పరలోకములో ఉంటున్నారు. தேவன் பரலோகத்தில் இருக்கிறபடினால் பரலோகம் சந்தோஷமாக இருக்கிறது. దేవుడు పరలోకములో ఉంటున్నందువలన పరలోకము సంతోషముగా ఉంటున్నది. தேவன் பரலோகத்தில் இல்லாவிட்டால் பரலோகம் பரலோகமாக இருக்காது. దేవుడు గాని పరలోకములో ఉండకపోతే పరలోకమే పరలోకముగా ఉండదు. நரகம் ஏன் வேதனையாக இருக்கிறது? నరకము ఎందుకు వేదనకరముగా ఉంటున్నది? அங்கு தேவன் இல்லை, అక్కడ దేవుడు లేరు. ஆகியால் நரகம் நரகமாக இருக்கிறது. అందువల్ల నరకము నరకముగా ఉంటున్నది. அருமையானவர்களே, ప్రియమైన వారలారా, இன்றைக்கு தேவன் உங்களோடு கூட இருப்பார் என்றால் ఈ దినమందు దేవుడు మీకు తోడై ఉన్నట్లయితే உங்களுடைய ஜீவிதம் பரலோகமாக இருக்கும். మీ జీవితము పరలోకముగా ఉండును. உங்களுடைய குடும்பத்திலே வீட்டிலே தேவன் இருப்பார் என்றால் మీ కుటుంబములో మీ ఇంటిలో దేవుడు ఉన్నట్లయితే உங்களுடைய வீடு பரலோகமாக இருக்கும். మీ యొక్క ఇల్లు పరలోకముగా ఉండును. உங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையிலே தேவன் இருப்பார் என்றால் మీ కుటుంబ జీవితములో దేవుడు ఉన్నట్లయితే உங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கை பரலோகமாக இருக்கும். మీ కుటుంబ జీవితమే పరలోకముగా ఉండును. ஒருவேளை நீங்கள் கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கலாம், ఒకవేళ మీరు క్రైస్తవులుగా ఉండవచ్చు, விசுவாசிகளாக இருக்கலாம், విశ్వాసులుగా ఉండవచ్చు, ஆவியில நிரம்பலாம், ఆత్మతో నింపబడవచ్చును, அந்நிய பாஷைகளை பேசலாம், అన్య భాషలు మాట్లాడవచ్చును, சாட்சி சொல்லலாம், సాక్ష్యము చెప్పవచ్చును, பாட்டு பாடலாம். పాటలు పాడవచ్చును. ஆனால் தேவன் உங்களோடு கூட இல்லை என்றால் ఆయనను దేవుడు మీకు తోడుగా లేకపోతే உங்களுடைய வாழ்க்கை நரகமாக இருக்கும். మీ జీవితము నరకముగానే ఉండును. உங்களுடைய வீடு நரகமாக இருக்கும். మీ యొక్క ఇల్లు నరకము వలె ఉండును. அருமையானவர்களே, உங்களுடைய வீடு நரகமாக இருக்கிறதா பரலோகமாக இருக்கிறதா? మీ యొక్క ఇల్లు పరలోకముగా ఉంటున్నవా లేదా నరకముగా ఉంటున్నవా? உங்க வீட்டுல சண்டை போட்டு கொண்டு இருக்கிறீர்களா? ఇంట్లో పోట్లాడుకుంటున్నారా? எப்பொழுது பார்த்தாலும் கணவனும் மனைவியும் சண்டை போடுகிறீர்களா? ఎల్లప్పుడూ భార్య భర్తల మధ్యలో పోట్లాటలు జరుగుతున్నవా? அப்படி என்றால் உங்களுடைய வீடு நரகமாக இருக்கிறது. అట్లయితే మీ ఇల్లు నరకముగా ఉండును. அதுக்கு காரணம் என்ன? దానికి కారణం ఏమి? தேவன் உங்களோடு இல்லை. దేవుడు మీతో కూడా లేరు. தேவன் உங்களோடு இருப்பார் என்றால் దేవుడు మీకు తోడై ఉన్నట్లయితే உங்களுடைய வீடு பரலோகமாக இருக்கும், మీ యొక్క ఇల్లు పరలోకముగా ఉండును, சந்தோஷமாக இருக்கும், సంతోషముగా ఉండును, சண்டை இருக்காது,
పోట్లాట్లు ఉండవు, அழுகை இருக்காது. ఏడ్పు ఉండదు. நீங்க எவ்வளவு பிரச்சனைகளை சந்தித்தாலும், ఎన్ని సమస్యలు మీకు ఎదురైనా, எவ்வளவு பாடுகள் வழியாக நீங்கள் போனாலும், ఎన్ని శ్రమల గుండా మీరు వెళ్ళుచున్నను உங்களுடைய வாழ்க்கை சந்தோஷமாக இருக்கும். మీ యొక్క జీవితము సంతోషకరముగా ఉండును. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధమైన నామం మహిమపరచబడును గాక. கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்க வேண்டும் என்றால், దేవుడు మనతో కూడా ఉండవలనంటే வனாந்தரத்துக்கு வர வேண்டாம், అరణ్యమునకు రావలెను, பாடுகளுக்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டாம், శ్రమలకు అప్పగించుకొనవలెను. வனாந்தரத்துக்கு வரமாட்டேன் என்று சொல்லி ஓடி போயிடக்கூடாது. ఆ శ్రమలో నాకు వద్దని చెప్పి అరణ్యంలో ఉండి పారిపోకూడదు. பாடுகள் எனக்கு வேண்டாம் என்று சொல்லக்கூடாது. శ్రమలు నాకు వద్దని చెప్పకూడదు. பாடுகளுக்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டாம். శ్రమలకు అప్పగించుకొనవలెను. நேற்று மார்த்தாளை பற்றி நாம கேட்டோம். నిన్నటి దినమందు మార్తా గురించి మనం విని ఉన్నాము. அவள் பாடுபட்டாள், ఆమె శ్రమ పడెను, ஆனால் முறுமுறுத்து கொண்டிருந்தாள். అయినప్పటికీ సణుక్కొనుచు ఉండెను. இயேசுவோடு சரியான ஐக்கியம் இல்லை. యేసుతో సరైన ఐక్యత ఆమెకు లేదు. அருமையானவர்களே, இன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்து நம்மோடு இருப்பார் என்றால், ప్రియమైన వారలారా, యేసుక్రీస్తు మనతో కూడా ఉన్నట్లయితే, தேவன் நம்மோடு கூட இருப்பார் என்றால், దేవుడు మనకు తోడై ఉన్నట్లయితే பாடுகள்ல நாம் பரலோகத்தை அனுபவிப்போம். శ్రమలలో కూడా మన పరలోకమును అనుభవించగలము. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధమైన నామం మహిమపరచబడును గాక. நாம் வனாந்தரத்துக்கு வர வேண்டும். కావున మనం అరణ్యములోనికి రావలెను, வனாந்தரத்தில் காணப்பட வேண்டும். అరణ్యములో మనం కనబడవలెను. கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்ய வேண்டும். ప్రభు మనకు సహాయము చేయవలెను. அதற்காக நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். దాని కొరకై మనం దేవుని స్తోత్రించుదాము. ஸ்தோத்திரம் 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 ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா அல்லேலூயா. நாம் வனாந்தரத்தில் இருப்போம் என்றால், మనం అరణ్యములో ఉన్నట్లయితే நமக்கு என்ன நன்மைகள் உண்டாகிறது? మనకి ఏ మేళ్లు దొరుకుచున్నవి? அநேக நன்மைகள் உண்டாகிறது. అనేకమైన మేళ్లే దొరుకుచున్నవి. நாம் உபாகமம் 8வது அதிகாரம் 15வது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது, ద్వితీయోపదేశ కాండము 8వ అధ్యాయము 15వ వాక్యమును మనము చదువుకొనుచున్నప్పుడు, உபாகமம் 8வது அதிகாரம் 15வது வசனத்தை வாசியுங்கள். ద్వితీయోపదేశ కాండము 8వ అధ్యాయము 15వ వాక్యమును చదువుకుందాం. తాపకరమైన పాములను తేళ్లను కలిగి ఎడారి అయి నీళ్లు లేని భయంకరమైన ఆ గొప్ప అరణ్యంలో ఆయన నిన్ను నడిపించెను. రాతి బండ నుండి నీకు నీళ్లు తెప్పించెను. உன்னுடைய பின்னாட்களில் உனக்கு நன்மை செய்யும் பொருட்டு உன்னை சிறுமைப்படுத்தி உன்னை சோதித்து கொள்ளிவாய் சர்ப்பங்களும் தேள்களும் தண்ணீர் இல்லாத வறட்சியும் உள்ள பயங்கரமான பெரிய வனாந்திர வழியாய் உன்னை அழைத்து வந்தவரும் உனக்காக பாறையான கண்மலையிலிருந்து தண்ணீர் புறப்பட பண்ணினவரும், உன்னுடைய பின் நாட்களில் உனக்கு நன்மை செய்யும்படிக்கு வனாந்திரத்தில் அழைத்து கொண்டு வந்தார். నీకు తదుపరి దినములలో మేలు చేయి నిమిత్తము దేవుడు నిన్ను అరణ్యములోనికి తీసుకుని వచ్చి ఉన్నారు. தமிழ்ல உன்னுடைய பின் நாட்கள் நன்மை செய்யும் பொருட்டு என்று போடப்பட்டிருக்கிறது. తెలుగులో 16వ వాక్యములో తుదకు నీకు మేలు చేయవలనని ఆయన అరణ్యములకు తీసుకుని వచ్చినానని రాయబడి ఉన్నది. தெலுங்குல 16வது வசனம், తెలుగులో 16వ వాక్యంలో చదువుచున్నాము. தமிழ்ல 15வது வசனம், తమిళ్లో 15వ వాక్యము, ஆங்கிலத்திலேயும் 16வது வசனம். ఆంగ్లంలో కూడా 16వ వాక్యము. தமிழ்ல என்ன போடப்பட்டிருக்கிறது? తమిళ్లో ఏమి రాయబడి ఉన్నది? உன்னுடைய பின் நாட்களில் உனக்கு நன்மை செய்யும் பொருட்டு, తుదకు నీకు మేలు చేయి నిమిత్తము. ஆனால் ஆங்கிலத்தில் என்ன போட்டிருக்கிறது? అయితే ఆంగ్లంలో ఏమి రాయబడి ఉన్నది? பெட்டர் எண்ட், எண்ட் முடிவை பற்றி போட்டிருக்கிறது. నీకు ముగింపు గురించి రాయబడి ఉన్నది. பெட்டர் எண்ட், எண்ட் நல்ல முடிவு உண்டாகும்படியாக, ఒక మంచి ముగింపు నీకు కలుగు నిమిత్తము. அருமையானவர்களே, நாம் என்ன விளங்கி கொள்ளுகிறோம்? ప్రియమైన వారలారా, మనం దీని నుంచి ఏం అర్థం చేసుకొనుచున్నాము? நாமும் வனாந்தரத்தில் நாம் இருப்போம் என்றால், మనము అరణ్యములో ఉన్న ఎడల நமக்கு நல்ல முடிவு உண்டாகும். మనకి మంచి ముగింపు కలుగును. என்ன உண்டாகும்? நமக்கு நல்ல
நல்ல முடிவு உண்டா. ఏమి కలుగును? ఒక మంచి ముగింపు మనకు కలుగును. ஒரு మనుషனுக்கு முடிவு தான் ரொம்ப முக்கியமானது. ఒక మనుషునికి ముగింపే చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. ஆரம்பம் நன்றாக இருக்கலாம், ప్రారంభము బాగుండవచ్చును, ஆனால் முடிவு நன்றாக இல்லாவிட்டால், కానీ ముగింపు బాగుగా లేని ఎడల, எத்தனையோ பேருடைய ஆரம்பம் நன்றாக இருந்தது, ఎంతో మంది యొక్క ప్రారంభము బాగుగా ఉండెను, ஆனா முடிவு நன்றாக இருக்கவில்லை. కానీ వారి యొక్క ముగింపు బాగుగా లేదు. முடிவு என்றால் என்ன? ముగింపు అనగానేమి? அதுதான் நம்முடைய மரணம். అదే మన యొక్క మరణము. வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல், రాకడలో ఎత్తబడుట. நம்முடைய முடிவு என்று சொல்லுகிறது மரணம். మన యొక్క ముగింపు అని చెప్పుచున్నప్పుడు అది మరణమై ఉన్నది. நல்ல முடிவு உண்டாக வேண்டும். మంచి ముగింపు ఉండవలెను. அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம்? అట్లయితే దాని అర్థం ఏంటి? நம்முடைய மரணத்தில், మన యొక్క మరణమందు, நாம் மரிக்கும் பொழுது మనం మరణించుచున్నప్పుడు பரலோகத்துக்கு போகணும், పరలోకానికి వెళ్ళవలెను, சியோனுக்கு போக வேண்டும், సియోనుకు వెళ్ళవలెను, புதிய எருசலேமுக்கு போகணும். నూతన యెరూషలేమునకు వెళ్ళవలెను. நாம் மரிக்கும் பொழுது புதிய எருசலேமுக்கு போகலன்னா என்ன பிரயோஜனம்? మనం మరణించిన తర్వాత నూతన యెరూషలేమునకు వెళ్ళకపోతే ప్రయోజనమేమి? ஆரம்பம் நன்றாக இருந்திருக்கலாம், ప్రారంభం బాగా ఉండవచ్చును, ஆனா முடிவுல பரலோகத்துக்கு போகலன்னா என்ன பிரயோஜனம்? కానీ ముగింపులో పరలోకానికి వెళ్ళకపోతే ప్రయోజనమేమి? அப்ப யாருக்கு நல்ல முடிவு உண்டாகும்? అట్లయితే మంచి ముగింపు ఎవరికి కలుగును? வனாந்திரத்துல இருக்கிறவர்களுக்கு, అరణ్యములో ఉంటున్న వారికే. நாம் என்ன வாசிக்க கேட்டோம்? మనం ఏమి చదవగా విని ఉన్నామో, உனக்கு நல்ல முடிவு உண்டாகும்படிக்கு నీకు మంచి ముగింపు కలుగు నిమిత్తము உன்னை வனாந்திரத்துக்கு கொண்டு வந்தவர், నిన్ను అరణ్యములోనికి తీసుకుని వచ్చినవాడు. வனாந்திரத்துல நாம் இருக்கும் பொழுதுதான், అరణ్యములో మనం ఉంటున్నప్పుడే, பாடுகளுக்கு நாம் ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுதுதான், శ్రమలకు మనం అప్పగించుకున్నప్పుడే நமக்கு நல்ல முடிவு உண்டாகும், మనకు మంచి ముగింపు కలుగును. மரிக்கும் பொழுது பரலோகத்துக்குள்ள பிரவேசிப்போம், మరణించినప్పుడు మనం పరలోకములోనికి ప్రవేశించుదుము. பாடுகளை விட்டு தப்பி ஓடுவோம் என்றால், శ్రమలను విడిచి తప్పించుకుని పారిపోయిన ఎడల, பாடுகள் வேண்டாம் என்று சொல்லுவோம் என்றால், శ్రమలు మాకు వద్దు అని చెప్పిన ఎడల, பாடுகள் வேண்டாம் என்று தப்பி ஓடக்கூடாது. శ్రమలు వద్దు అని చెప్పి తప్పించుకుని పారిపోకూడదు. இன்றைக்கு நிறைய குடும்பத்துல நீங்க பாருங்க, ఈ దినములు అనేక మంది కుటుంబాలలో చూడండి, எல்லா குடும்பத்திலும் இல்ல, అన్ని కుటుంబాల్లో కాదు గాని ஒரு சில குடும்பத்துல நீங்க பாருங்க, కొన్ని కుటుంబంలో మనం చూసినప్పుడు மனைவி என்ன சொல்றாங்க? భార్య ఏం చెప్పుచున్నారు? எல்லா குடும்பத்திலும் இல்ல, అన్ని కుటుంబంలో కాదు, ஒரு சில குடும்பத்துல மனைவி என்ன சொல்றாங்க? కొన్ని కుటుంబంలో భార్యలైన వారు ఏం చెప్పుచున్నారు? என்னாலெல்லாம் இந்த புருஷனோடு ஜீவிக்க முடியாது, నేను ఈ భర్తతో, ఇలాంటి భర్తతో జీవించలేను. எவன் இந்த புருஷன் கிட்ட போய் ஜீவிப்பான்? ఎవరు ఇటువంటి భర్తతో జీవించగలరు? என்னாலெல்லாம் இந்த புருஷன் கிட்ட ஜீவிக்க முடியாது, నేనైతే ఇటువంటి భర్తలతో జీవించలేను, நான் இந்த புருஷன் கிட்ட ஜீவிக்க மாட்டேன் నేను ఇటువంటి భర్తతో నీకు జీవించను என்று சொல்லி அவங்க అమ్మా வீட்டுக்கு ஓடி போறாங்க. అలాగని చెప్పి వారి పుట్టింటికి పారిపోవచ్చున్నారు. பாடுகளை விட்டு ஓடுறீங்களா? శ్రమలను వదిలి పారిపోవచ్చున్నారా? பாடுகளை விட்டு தப்பி ஓடலாம், శ్రమలను వదిలి తప్పించుకొని పారిపోవచ్చు, ஆனால் முடிவு நன்றாக இருக்காது, కానీ ముగింపు బాగుగా ఉండదు. மரிக்கும் பொழுது பரலோகத்துக்கு போக முடியாது, మరణించిన తర్వాత పరలోకమునకు వెళ్ళలేము. பரலோகத்துக்கு போகணும்னு எத்தனை பேர் வாஞ்சிக்கிறீங்க? పరలోకానికి వెళ్ళాలని ఎంతమంది వాంఛిస్తున్నారు? அப்படி என்றால் வனாந்தரத்துல இருக்கணும். అట్లయితే తప్పకుండా అరణ్యములో ఉండవలెను. ஆண்டவர் வனாந்தரத்துக்கு உங்களை கொண்டு போகிறார். దేవుడు మిమ్మల్ని అరణ్యములోనికి తీసుకుని వెళ్ళుచున్నారు. புருஷனை விட்டு ஓடி அம்மா வீட்டுக்கு ஓடி போகாதீங்க. భర్త ఇంటి నుండి పారిపోయి మీ అమ్మ ఇంటికి వెళ్ళిపోవద్దు. சில குடும்பத்துல கணவன்மார்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள்? కొన్ని ఇళ్లలో భర్తలైన వారు ఏం చెప్పుచున్నారు? என்னாலெல்லாம் இந்த மனைவி கிட்ட ஜீவிக்க முடியாது, నేను ఇటువంటి భార్యలతో జీవించలేను. சில வீட்டுல என்ன சொல்லுகிறார்கள்? కొంతమంది ఇళ్లలో ఏం చెప్పుచున్నారు? மனைவிமார்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள்? భార్యలు ఏం చెప్పుచున్నారు? புருஷனை பார்த்து மனைவிமார்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள்? భర్తను చూసి భార్యలు ఏం చెప్పుచున్నారు? நம்ம தனி குடித்தனம் போயிடலாம், మనం ఒంటరిగా మనం వెళ్ళిపోదాము. இந்த மாமனார் மாமியாரோடெல்லாம் கூட இருந்து என்னால ஜீவிக்க முடியாது, ఈ అత్త మామలతో కలిసి మనం జీవించలేము. தனி குடித்தனம் போகலாம், మనము ఒంటరిగా వెళ్ళిపోదాము.
என்று சொல்லுகிறார்கள். ఆ విధంగా చెప్పుచున్నారు. அருமையானவர்களே, நீங்கள் பாடுகளை விட்டு தப்பி ஓடலாம், నువ్వు శ్రమలను తప్పించుకొని ఒకవేళ పారిపోవచ్చును, ஆனால் முடிவு நன்றாக இருக்காது. కానీ నీ ముగింపు బాగుగా ఉండదు. மரிக்கும் பொழுது பரலோகத்துக்கு போக முடியாது. నువ్వు మరణించిన తర్వాత పరలోకమునకు వెళ్ళలేవు. பாடுகளை விட்டு ஊழியர்களும் விசுவாசிகளும் தப்பி ஓடக்கூடாது. శ్రమలను వదిలిపెట్టి సేవకులైనను విశ్వాసులైనను పారిపోకూడదు. ஊழியர்கள் எப்படி தப்பி ஓடலாம்? సేవకులు ఎలా తప్పించుకొని పారిపోతారు? என்னாலெல்லாம் இந்த இடத்துல ஊழியம் செய்ய முடியும், எனக்கு ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் கொடுங்க, నేను ఈ స్థలంలో సేవ చేయలేను, నాకు ఒక ట్రాన్స్ఫర్ ఇవ్వండి. டிரான்ஸ்ஃபர் வாங்கி தப்பி ஓடி விடலாம். ఆ యొక్క మార్పును తీసుకొని మీరు తప్పించుకొని పారిపోవచ్చును. முடிவு நன்றாக இருக்கா, అయితే ముగింపు బాగుగా ఉండదు. நீங்களும் கூட எவன் இந்த கம்பெனியில போய் இந்த மேனேஜர் கிட்ட போய் வேலை செய்வான், இவன் மனுஷனே கிடையாது, ஒரு மிருகம் இவன். ఈ మేనేజర్ దగ్గర మేము పని చేయలేము, మనుషుడు కాదు, ఇతడు మృగములాగున్నాడు. இந்த மனுஷனா இருந்தா இவன் கூட வேலை செய்யலாம், మనుషుడు అయితే ఇతని కింద పని చేయవచ్చును. இவன் கூட எல்லாம் என்னால வேலை செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ராஜினாமா செய்து வேற வேலைக்கு ஓடுவீர்கள் என்றால், ఈ ఉద్యోగం నాకొద్దు, ఇతని కింద నేను పని చేయలేను, మనిషిలాగైతే పని చేయగల మృగములాగున్నాడని చెప్పి మీరు రాజీనామా చేసి వేరొక ఉద్యోగంలోకి వెళ్ళిపోయినట్లయితే முடிவு நன்றாக இருக்காது. பிரியமானவர்களே, ప్రియమైన వారలారా, ముగింపు బాగుగా ఉండదు. முடிவு தான் நமக்கு முக்கியமானது. మనకు ముఖ్యమైనది ముగింపు బాగుగా ఉండుటయే. ஆரம்பம் நன்றாக இருக்கலாம், ప్రారంభం బాగా ఉండవచ్చును, முடிவு நன்றாக இல்லாவிட்டால், అయితే ముగింపు బాగా లేనట్లయితే. அருமையானவர்களே, இப்பொழுது இந்த வருடத்தின் முடிவுக்கு நாம் வந்திருக்கிறோம். ప్రియమైన వారలారా, ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం యొక్క ముగింపులోనికి మనం వచ్చి ఉన్నాము. நாளைக்கு ஆனா புதிய மாதம் நவம்பர் மாதம் வந்துடும். రేపు నూతన మాసము నవంబర్ నెల వరలోకి వెళ్ళుదుము. அப்புறம் அடுத்த ஒரே ஒரு மாதம் தான் இருக்கு இந்த வருஷத்தை முடிக்கிறதுக்கு. తర్వాత మనకి ఈ సంవత్సరం ముగింపునకు ఇంకా ఒకే ఒక్క నెల మిగిలి ఉండును. இந்த வருடத்தின் கடைசி பகுதிக்கு நாம் வந்திருக்கிறோம். ఈ సంవత్సరం యొక్క చివరి భాగంలోనికి మనం వచ్చి ఉన్నాము. இந்த வேளையிலே வருஷத்தின் முடிவுக்கு வந்ததான நாம் நம்முடைய முடிவை பற்றி சிந்தித்து பார்ப்போம். ఈ సంవత్సరం యొక్క ముగింపులోనికి వచ్చిన మనము మన యొక్క ముగింపు ఎలాగుందో మనం చూసుకోవాలను. நம்முடைய முடிவு நன்றாக இருக்க வேண்டும். பிரியமானவர்களே, ప్రియమైన వారలారా, మన యొక్క అంతము బాగుగా ఉండవలెను. இன்றைக்கு கர்த்தர் நம்மை அபிஷேகம் பண்ணி ராஜாக்களாக மாற்றி இருக்கிறார். ఈ దినమందు దేవుడు మనల్ని అభిషేకించి రాజులుగా మార్చి ఉన్నారు. அபிஷேகம் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் அபிஷேக தைலத்தை தலையிலே வார்த்து ராஜாக்கள் ஆக்கினார்கள். పాత నిబంధన కాలంలో చూసినప్పుడు రాజులకు తల మీద అభిషేక తైలమును పోసి వారిని రాజులుగా అభిషేకించి ఉన్నారు. புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலே தேவன் பரிசுத்த ஆவியினாலே நம்மை அபிஷேகம் பண்ணி ராஜாக்களாக மாற்றி இருக்கிறார். నూతన నిబంధనలో దేవుడు మనల్ని అభిషేకించి రాజులుగా మార్చి ఉన్నారు. அபிஷேகம் பெற்றதான நாம் எல்லாருமே ராஜாக்கள் தான். అభిషేకం పొందుకున్న మనమందరము కూడా రాజులమై ఉన్నాము. அபிஷேகம் பெற்றவர்கள் எல்லாரும் ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். అభిషేకం పొందిన వారందరూ హల్లెలూయా చెప్పుకుందాం. ஹல்லேலூயா. அபிஷேகம் பெற்றிருக்கிற நாம் எல்லாருமே ராஜாக்கள். అభిషేకం పొందుకున్న మనమందరము కూడా రాజులమై ఉన్నాము. பழைய ஏற்பாட்டு காலத்துல இருந்ததான ராஜாக்களை அவர்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது, పాత నిబంధన కాలంలో జీవించినటువంటి రాజుల యొక్క జీవితాలు మనం చూసినప్పుడు, வெளிப்படுத்தல் 1வது அதிகாரம் 6வது வசனத்துல அபிஷேகத்தினால நாம் எல்லாருமே ராஜாக்கள். ప్రకటన గ్రంథం 1వ అధ్యాయము 6వ వాక్యములో అభిషేకం మూలంగా అందరము రాజులమై ఉన్నామని చదువుచున్నాము. நாம் அபிஷேகம் பெற வேண்டும். కాబట్టి మనం అభిషేకాన్ని పొందుకున్నవారు. யாராவது அபிஷேகம் பெறாமல் இருக்கிறீர்களா? ఎవరైనా ఇంకా అభిషేకం పొందకుండా ఉంటున్నారా? அபிஷேகத்துக்காக காத்திருந்து பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். అభిషేకం కొరకు కనిపెట్టి పొందుకొనుడి. இன்று மதியம் கூட 3 மணிக்கு 2:30 மணிக்கு காத்திருப்பு கூட்டம் இருக்கிறது. ఈ రోజు మధ్యాహ్నం కూడా 2:30 గంటలకు కనిపెట్టు కూటం ఇక్కడ జరుగును. ஒவ்வொரு வாரமும் சனிக்கிழமை தோறும்
ఫెయిత్ హోమ్‌లో కాத்திருப்பு కూటం இருக்கிறது. ప్రతిరోజు శనివారం సాయంత్రము విశ్వాస గృహమందు మనకు కనిపెట్టు కూటము జరుగును. காத்திருப்பு கூட்டத்துக்கு வாருங்கள். కనిపెట్టు కూటములకు రండి. அபிஷேகம் பெறாதவங்க அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். అభిషేకం పొందిన వారందరూ అభిషేకం పొందుకొనండి. அபிஷேகம் பெற்றவர்கள் எப்பொழுதும் அபிஷேகத்தை புதுப்பித்துக் கொண்டே இருங்கள். అభిషేకం పొందిన వారు ఎల్లప్పుడూ దాన్ని నూతన పరచుకొనుచు ఉండుడి. அபிஷேகத்தினால நமக்கு அநேக நன்மைகள் உண்டாகிறது. అభిషేకం ద్వారా మన అనేకమైన మేళ్లు దొరుకుచున్నవి. ஒரு நன்மை என்னவென்றால் దానిలో ఒక మేలు ఏమనగా நாம் ரோமர் 8வது அதிகாரம் 11வது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது రోమీయులు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము 11వ వాక్యం చూసినప్పుడు நன்றாக ஆவியில நிரம்பினால் బాగా ఆత్మతో నింపబడిన ఎడల நமக்கு சுகம் உண்டாகும். మనకి స్వస్థత కలుగును. நமக்கு வியாதியிலிருந்து விடுதலை உண்டாகும். మనకు వ్యాధుల నుండి విడుదల కలుగును. ஆவியானவர் சுகமாக்குகிறார். ఆత్మదేవుడు మనల్ని స్వస్థపరచుదురు. ஆவியானவர் வியாதியிலிருந்து நம்மை சுகமாக்குகிறார். ఆత్మదేవుడు మనలను వ్యాధుల నుండి స్వస్థపరచుదురు. அருமையானவர்களே, யாராவது வியாதியஸ்தர்களாக இருக்கிறீர்களா? ప్రియమైన వారులారా, మీరు వ్యాధిగ్రస్తులుగా కనబడుచున్నారా? நீண்ட நாட்களாக வியாதியினாலே கஷ்டப்படுகிறீர்களா? దీర్ఘకాలముగా వ్యాధులతో కష్టపడుచున్నారా? கவலைப்படாதிருங்கள். కలవరపడవద్దు. அபிஷேகத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். అభిషేకమును పొందుకొనుడి. நன்றாக ஆவியில நிரம்புங்கள். బాగుగా ఆత్మతో నింపబడుడి. ஆவியில நிரம்ப நிரம்ப ఆత్మతో నింపబడగా నింపబడగా ஆவியானவர் உங்களை குணமாக்குவார். ఆత్మదేవుడు మిమ్మల్ని స్వస్థపరచును. எப்பேற்பட்ட வியாதியாக இருந்தாலும் சரி, ఎటువంటి వ్యాధి అయినను సరే, உங்களை குணமாக்க ஆவியானவரால் முடியும். మిమ్మల్ని స్వస్థపరచుటకు ఆత్మదేవునికి సాధ్యము. ஒரு நிமிடம் கண்களை மூடுங்கள். అందరూ ఒక నిమిషం కళ్ళు ஒரு మూసుకుందాం. நிமிடம் ஆவியானவரை நோக்கி கூப்பிடுங்கள். ఒక నిమిషం ఆత్మదేవుని చూసి మొరపెట్టండి. ஆவியானவரே என்னை குணமாக்க, ఆత్మదేవా నన్ను స్వస్థపరచు. ஆவியானவரே என்னை சுகமாக்க. ఆత్మదేవా నన్ను స్వస్థపరచు. ஒருவேளை நீங்கள் சுகமாக இருக்கலாம். ఒకవేళ మీరు బాగుగా ఉండవచ్చును. உங்களுடைய வீடுகளிலே யாராவது வியாதியாக இருக்கிறார்களா? మీ ఇళ్లలో ఎవరైనా వ్యాధిగా ఉండవచ్చును. அவர்களுக்காக தேவனை நோக்கி கூப்பிடுங்கள். వారి కొరకు దేవుని చూసి మొరపెట్టుడి. ஆவியானவரே குணமாக்க, పరిశుద్ధాత్మ దేవా మమ్మల్ని அவர்களை స్వస్థపరచు. குணமாக்க, వారిని స్వస్థపరచుము. என்னை குணமாக்க. నన్ను స్వస్థపరచుము. நீர் குணமாக்குக வல்லமை உள்ள தேவன். స్వస్థపరిచే దేవుడై ఉన్నారు. ஆவியானவர் யார் தெரியுமா? ఆత్మైన వారంటే ఎవరో తెలియనా? அவர் தேவன். ఆయన దేవుడు. அவர் தேவனாக இருக்கிறார். ఆయన దేవుడై ఉంటున్నారు. அவருக்கு குணமாக்கக்கூடிய வல்லமை உண்டு. ఆయనలో స్వస్థపరిచే శక్తి ఉన్నది. விசுவாசித்து ஆவியில நிரம்புங்க. విశ్వసించి ఆత్మతో నింపబడండి. எல்லாரும் ஒரு நிமிடம் ஆவியில நிரம்புங்க. అందరూ ఒక నిమిషం ఆత్మతో నింపబడదాము. ஆமென். ஆவியானவர் உங்களை குணமாக்குவார். ఆత్మదేవుడు మన స్వస్థపరచుదురు. உங்களுடைய வியாதியிலிருந்து விடுதலையை தருவார். మీ వ్యాధుల నుంచి స్వస్థతనిచ్చెదరు. நீங்கள் எப்பேற்பட்ட வியாதியஸ்தர்களாக கடந்து வந்திருந்தாலும், మీరు ఎటువంటి వ్యాధులతో వచ్చినను సరే, ஆவியானவருடைய வல்லமையை விசுவாசித்து ஆவியில நிரம்புவீர்கள் என்றார். ఆత్మదేవుని యొక్క శక్తిని విశ్వసించి ఆత్మతో నింపబడినట్లయితే ஆவியானவர் உங்களை குணமாக்குவார். ఆత్మదేవుడు మిమ్మల్ని స్వస్థపరచుదురు. நோயிலிருந்து விடுதலையை தருவார். ఆ యొక్క రోగం నుంచి విడుదల அந்நிய பாஷைகளை பேசுங்க. అన్య భాషలు మాట్లాడండి. ஆவியில நிரம்புங்க. ఆత్మతో నింపబడండి. தேவனை நோக்கி கூப்பிடுங்க. దేవుని చూసి మొరపెట్టుడి. நன்றாக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. బాగా స్తోత్రం చెప్పండి. கைகளை தட்டி தட்டி ஆவியில நிரம்புங்க. చప్పట్లు కొట్టి కొట్టి ఆత్మతో నింపబడండి. ஆவியானவர் உங்களை விடுதலை ஆக்குகிறார். ఆత్మదేవుడు విడుదల చేయటకు వచ్చి உங்களுடைய ఉన్నారు. வியாதியிலிருந்து விடுதலை ஆக்குகிறார். మీ వ్యాధి నుంచి విడుదల దయచేయబోతున్నారు. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் எங்கேயோ, దేవుని యొక్క ఆత్మ ఎక్కడో அங்கே விடுதலை உண்டு. అక్కడ విడుదల ఉన్నది. இங்கு ஆவியானவர் இருக்கிறார். ఆత్మదేవుడు ఉన్నారు. உங்களை விடுதலை ஆக்கும்படியாக ஆவியானவர் இருக்கிறார். మిమ్మల్ని విడుదల చేయ నిమిత్తం ఆత్మదేవుడు ఇక్కడ ఉన్నారు. உங்களை விடுதலை ஆக்கி கொண்டிருக்கிறார். మిమ్మల్ని విడుదల చేయించు ఉన్నారు. யாரெல்லாம் விசுவாசித்து ஆவியில நிரம்புகிறார்களோ, ఎవరెవరు విశ్వసించి ఆత్మతో నింపబడుచున్నారు, அவர்களை எல்லாரையும் ஆவியானவர் விடுவித்து கொண்டிருக்க, வியாதியிலிருந்து சுகமாக்கி கொண்டிருக்கிறார். వారందరినీ కూడా వారి వ్యాధుల్లో స్వస్థపరచుచున్నారు. சந்தேகப்பட வேண்டாம். సందేహపడవద్దు. விசுவாசியுங்கள். విశ్వసించండి. விசுவாசத்தோடு ஆவியில நிரம்புங்க. విశ్వాసముతో ఆత్మతో నింపబడుడి. விசுவாசத்தோடு அந்நிய பாஷைகளை பேசுங்க. విశ్వాసముతో అన్య భాషలు మాట్లాడుడి. ஆமென். ஆவியானவர் உங்களை குணமாக்குகிறார். ఆత్మదేవుడు ఇదిగో స్వస్థపరచుచున్నారు. உங்களுடைய நோய்களை உங்களை விட்டு நீக்குகிறார். మీ రోగములను మీ యొద్ద నుండి తొలగించుచున్నారు. ஆமென். சுகத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். స్వస్థతను పొందుకొనుడి. இது ஆமென். சுகத்தை
பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். స్వస్థతను పొందుకొనుడి. வியாதியை பார்க்க வேண்டாம், వ్యాధిని చూడవద్దు. ஆவியானவரை பாருங்கள். ఆత్మదేవుని చూడండి. வியாதியை பார்க்க வேண்டாம், వ్యాధిని చూడవద్దు. ஆவியானவரை நோக்கி கூப்பிடுங்கள். ఆత్మదేవుని చూసి మొర్రపెట్టుడి. வியாதியை பார்க்க வேண்டாம், వ్యాధిని చూడవద్దు. ஆவியில நிரம்புங்கள். ఆత్మతో నింపబడుడి. வியாதியை பார்க்க வேண்டாம், వ్యాధిని చూడవద్దు. அந்நிய பாஷைகளை பேசுங்கள். అన్య భాషలు మాట్లాడుడి. ஆமென். ஆவியானவர் உங்களை விடுதலையாக்குகிறார். ఆత్మదేవుడు మీకు విడుదల ఇచ్చుచున్నారు. ஆவியானவர் உங்களை விடுதலையாக்குகிறார். ఆత్మదేవుడు మీకు విడుదల ఇచ్చుచున్నారు. அல்லேலூயா. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామం మహిమపరచబడును గాక. கர்த்தர் நம்மை அபிஷேகம் பண்ணி நம்மை ராஜாக்களாக மாற்றி இருக்கிறார். దేవుడు మనల్ని అభిషేకించి రాజులుగా మార్చి ఉన్నారు. அபிஷேகம் பெற்றிருக்கிற நாம் எல்லாருமே ராஜாக்கள் தான். అభిషేకం పొందిన మనం అందరము కూడా రాజులమై ఉన్నాము. பழைய ஏற்பாட்டு காலத்துல சில ராஜாக்களுடைய ஜீவிதத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது, పాత నిబంధన కాలములో కొంతమంది రాజుల జీవితమును మనం చూసినప్పుడు சில ராஜாக்களுடைய ஆரம்பம் நன்றாக இருந்தது, కొంతమంది రాజుల యొక్క ప్రారంభము బాగుగా ఉండెను, ஆனால் முடிவு நன்றாக இல்லை. కానీ వారి ముగింపు బాగుగా లేదు. ஆரம்பம் நன்றாக இருந்தது, ప్రారంభము బాగుండెను, ஆனால் முடிவு நன்றாக இல்லை. కానీ ముగింపు బాగా లేదు. அருமையானவர்களே, முடிவு தான் ரொம்ப முக்கியம். ప్రియమైన వారలారా, మన ముగింపే కదా బాగా ఉండవలేను. மரிக்கும் பொழுது பரலோகத்துக்கு போகணும். మరణించినప్పుడు మన పరలోకానికి వెళ్ళవలేను. எத்தனையோ பேர் மரிக்கும் பொழுது சொல்லுகிறார்கள் அல்லவா, ఎంతో మంది మరణించుచున్నప్పుడు ఇలాగనే చెప్పుచున్నారు కదా, இதோ இயேசு கிறிஸ்து வந்து விட்டார், ఇదిగో యేసు ప్రభు వచ్చి ఉన్నారు, அவர் என்னை கூப்பிடுகிறார், ఆయన నన్ను పిలుచుచున్నారు, நான் போகிறேன், నేను వెళ్ళుచున్నాను, இதோ தேவதூதர்கள் வந்திருக்கிறார்கள், ఇదిగో దేవుని దూతలు వచ్చి ఉన్నారు, என்னை கூப்பிடுகிறார்கள், నన్ను పిలుచుచున్నారు, நான் போகிறேன் నేను వెళ్ళుచున్నాను என்று எத்தனையோ பேர் மரிக்கும் பொழுது சொல்லுகிறார்கள். ఇలాగ అనేక మంది మరణించుచున్నప్పుడు చెప్పుచున్నారు. எவ்வளவு நல்ல மரணம், ఎంత మంచి మరణము, நல்ல முடிவு. మంచి ముగింపు. சிலர் சாகும் போது என்ன சொல்லுகிறார்கள், కొంతమంది చనిపోయేటప్పుడు ఏం చెప్పుదురు, நல்ல விசுவாசிகள், మంచి విశ్వాసులు, தேவ பிள்ளைகள் தான். దేవుని పిల్లలే. ஆனா சிலர் சாகும் போது என்ன சொல்றாங்க, కొంతమంది చనిపోయేటప్పుడు ఏం చెప్పుచున్నారు, ஐயோ 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 என்று அலறிக்கொண்டே மரிக்கிறார்கள். అయ్యో 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 అనుకుంటూ ఏడ్చుకుంటూ చనిపోతున్నారు. ஒரு நல்ல முடிவை அவர்கள் பார்க்கவில்லை. మంచి ముగింపును వారు చూసుటలేదు. அருமையானவர்களே, ప్రియమైన వారలారా, முடிவு ரொம்ப முக்கியமானது. ముగింపు చాలా ముఖ్యమైనది. இன்றைக்கு நமக்கு எல்லாம் இருக்கலாம், ఈ దినమందు మనకు అన్నీ ఉండవచ్చును, ஆனால் முடிவு நன்றாக இல்லாவிட்டால், కానీ ముగింపు బాగుగా లేని ఎడల பரலோகத்துக்குள்ள போகலன்னா పరలోకమునకు వెళ్ళటం కాదు, గాని என்ன பிரயோஜனம்? ஆரம்பம் நன்றாக இருந்து என்ன பிரயோஜனம்? ప్రారంభము బాగుండి ఏమి ప్రయోజనము? పరలోకమునకు వెళ్ళకపోతే. தற்காலம் எல்லாமே நன்றாக போய் கொண்டிருக்கலாம், ప్రస్తుతము అన్ని కూడా బాగుగా వెళ్ళుచుండవచ్చును. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. దేవుని పరిశుద్ధ నామం మహిమపరచబడును గాక. முடிவு நன்றாக இருக்க வேண்டும், మన ముగింపు బాగుగా ఉండవలెను, வனாந்தரத்தில் இருக்க வேண்டும். అరణ్యములో ఉండవలెను. சில ராஜாக்களை நீங்க பாருங்க, కొంతమంది రాజులను మీరు చూడండి, ஆரம்பம் நன்றாக இருந்தது, ప్రారంభము బాగుగా ఉన్నవారు, ஆனா முடிவு நன்றாக இல்லை. కానీ ముగింపు బాగలేదు. இப்ப உதாரணமாக நம்ம 2 நாளாகமம் 25வது அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது, 2వ దినవృత్తాంతాల పుస్తకము 25వ అధ్యాయములకు ఉదాహరణంగా మనం చూచినప్పుడు 25வது அதிகாரத்துல அமத்சியா என்கிறதான ராஜாவை குறித்து நாம பார்க்கிறோம். 25వ అధ్యాయములో అమజ్యా అనే రాజు గురించి మనం చదువుచున్నాము. 2வது வசனத்துல என்ன வாசிக்கிறோம்? 2వ వాక్యములో మనం ఏం చదువుచున్నాము? அவன் நல்ல ராஜாவாக இருந்தான். అతడు మంచి రాజుగా ఉండెను. அவன் நல்ல ராஜா, అతడు ఒక మంచి రాజు.
அவனுடைய ஆரம்பம் ரொம்ப நன்றாக இருந்தது. అతని యొక్క ప్రారంభము మిక్కిలి బాగుగా ఉండెను, ஆனா முடிவு நன்றாக இல்லை. కానీ అతని యొక్క ముగింపు బాగుగా లేదు. ஆரம்பம் நன்றாக இருந்தது, ప్రారంభము బాగుగా ఉండెను, ஆனால் முடிவு நன்றாக இருக்கவில்லை. కానీ ముగింపు బాగుగా లేదు. அவன் நல்ல ராஜா, ఆయన మంచి రాజు ఉండెను, ஆனால் முடிவு நன்றாக இருக்கவில்லை. కానీ ముగింపు బాగుగా లేదు. அதுக்கு காரணம் என்ன? దానికి కారణం ఏమి? அதே அதிகாரத்துல 16வது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது, అదే అధ్యాయము 16వ వాక్యం చదువుచున్నప్పుడు, 2 நாளாகமம் 25வது அதிகாரம் 16வது వసనத்தை நாம் వాసిக்கும் பொழுது, రెండో దినవృత్తాంతాల పుస్తకము 25వ అధ్యాయము 16వ వాక్యం చూచినప్పుడు, వాసియుங்கள் 16வது వసనத்தை. 16వ వాక్యం చదువుకుందాం. అతడు అమజ్యాతో మాట్లాడుచుండగా రాజు అతని చూచి, నీవు రాజు యొక్క ఆలోచనకర్తలో ఒకనివైతివా, ఊరుకొనుము, నేను నిన్ను చంపనేలా అని చెప్పగా, ఆ ప్రవక్త, నీవు ఈలాగున చేసి నా ఆలోచనను అంగీకరింపకపోవుట చూచి దేవుడు నిన్ను నశింపచేయనుద్దేశించి ఉన్నాడని నాకు తెలియనని చెప్పి ఊరుకొనెను. தன்னோடே அவன் இப்படி பேசின போது ராஜா அவனை நோக்கி, உன்னை ராஜாவுக்கு ஆலோசனைக்காரனாக வைத்தார்களோ, அதை விட்டுவிடு, நீ ஏன் வெட்டப்பட வேண்டும் என்றான். அப்பொழுது அந்த தீர்க்கதரிசி அதை விட்டுவிட்டு, நீர் இப்படி செய்து என் ஆலோசனையை கேளாமற் போனபடியினால் தேவன் உம்மை அழிக்க யோசனையாய் இருக்கிறார் என்பதை அறிவேன் என்றான். அமத்சியா ஒரு நல்ல ராஜா. అమజ్యా ఒక మంచి రాజు ఉన్నాడు. ஆரம்பம் நன்றாக இருந்தது, ప్రారంభం బాగుగా ఉండెను, ஆனால் முடிவு நன்றாக இருக்கவில்லை. కానీ ముగింపు బాగా లేదు. அதுக்கு காரணம் என்ன? దానికి కారణం ఏమి? ஆலோசனையை அவன் ஏற்கவில்லை. ఆలోచనను అతడు అంగీకరించనందువలన ஆலோசனையை தள்ளிவிட்டான். ఆలోచనను త్రోసిపుచ్చెను. தேவ ஆலோசனையை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. దేవుని ఆలోచనను అతడు అంగీకరించలేదు. நல்ல ஆலோசனையை தள்ளிவிட்டான். మంచి ఆలోచనను అతడు త్రోసివేసెను. அதனால் அவனுடைய முடிவு நன்றாக இருக்கவில்லை. అందువల్ల అతనికి ముగింపు బాగుగా లేదు. ஆரம்பம் நன்றாக இருந்தது, ప్రారంభం బాగుగా ఉండెను, முடிவு நன்றாக இருக்கவில்லை. ముగింపు బాగుగా లేదు. அதுக்கு காரணம் ஆலோசனையை தள்ளிவிட்டான். దానికి కారణము ఆలోచనను త్రోసిపుచ్చెను. தேவ ஆலோசனையை தள்ளிவிட்டான். దేవుని ఆలోచన అతడు త్రోసిపుచ్చెను. அருமையானவர்களே, இன்றைக்கு நம்முடைய முடிவு நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்றால், ప్రియమైన వారలారా, ఈ దినములలో మన ముగింపు బాగుగా ఉండవలనంటే, நன்றாக ஆரம்பம் நன்றாக இருந்தது, ప్రారంభం బాగుగా ఉండెను, தற்காலத்துல எல்லாமே நன்றாக போய் கொண்டிருக்கிறது, ప్రస్తుతము సమస్తములో సరిగా జరుగుచూ ఉండెను, ஆனால் முடிவு நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று. కానీ ముగింపు బాగుగా ఉండవలనంటే, முடிவுனா என்ன? ముగింపు అనగానే ఏమి? மரிக்கும் பொழுது మరణించేటప్పుడు நாம பரலோகத்துக்குள்ள போக வேண்டும். మనం పరలోకమునకు వెళ్ళవలెను. மரிக்கும் பொழுது புதிய எருசலேம் சியோனுக்கு போக வேண்டும். మనం మరణించేటప్పుడు నూతన యెరూషలేము సియోనుకు వెళ్ళవలెను. அப்படி போகணும்னு சொன்னா, ఆ విధంగా వెళ్ళవలనంటే, புதிய எருசலேம் சியோனுக்கு போகணும்னு சொன்னா, నూతన యెరూషలేము సియోనుకు మనం వెళ్ళవలనంటే என்ன செய்ய வேண்டும்? ఏమి చేయవలెను? ஆலோசனையை தள்ளிவிடக் கூடாது. ఆలోచనను మనం త్రోసివేయకూడదు. தேவ ஆலோசனையை தள்ளிவிடக் கூடாது. దేవుని ఆలోచనలు మనం త్రోసివేయకూడదు. நல்ல ஆலோசனையை தள்ளிவிடக் கூடாது. మంచి ఆలోచనలు మనం త్రోసివేయకూడదు. ஞானஸ்நானம்ங்கிறது ஒரு ஆலோசனை, தேவ ஆலோசனை. బాప్తిసం అనేది కూడా దేవుని యొక్క ఒక ఆలోచన లేక సంకల్పం అయి ఉన్నది. ஞானஸ்நானம் என்று சொல்லுகிறது அது தேவனுடைய ஆலோசனை. బాప్తిసం అనేది అది దేవుని యొక్క ఒక ఆలోచన లేక సంకల్పము. லூக்காவின் புஸ்தகம் 7வது அதிகாரம் 40வது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது, లూకా సువార్త 7వ అధ్యాయం 40వ వాక్యం మనం చదివినప్పుడు, லூக்காவின் புஸ்தகம் 7வது அதிகாரம் 40வது வசனத்தை வாசியுங்கள். లూకా సువార్త 7వ అధ్యాయము 30వ వాక్యము. అందుకు యేసు, సీమోను, నీతో ఒక మాట చెప్పవలనని ఉన్నానని అతనితో అనగా, 30వ వాక్యం. 40 40 30 வாசிங்க. பரிசேயரும் நியாய சாஸ்திரிகளுமோ அவனாலே ஞானஸ்நானம் பெறாமல் தங்களுக்கு கேடுண்டாக தேவனுடைய ஆலோசனையை தள்ளிவிட்டார்கள்.
పరిసయ్యులను ధర్మశాస్త్రోపదేశకులను అతని చేత బాప్తిస్మం పొందక తమ విషయమైన దేవుని సంకల్పమును నిరాకరించిరి. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. லூக்காவின் புஸ்தகம் 7வது அதிகாரம் 30வது வசனம். లూకా సువార్త 7వ అధ్యాయము 30వ వాక్యము. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. దేవుని పరిశుద్ధ నామం మహిమపరచబడును గాక. ஞானஸ்நானம் என்று சொல்லுகிறது தேவ ஆலோசனை. బాప్తిసం అని చెప్పినప్పుడు దేవుని సంకల్పము. தேவ ஆலோசனை தள்ளிவிடக்கூடாது. దేవుని సంకల్పమును నిరాకరించకూడదు. யாராவது ஞானஸ்நானம் எடுக்காமல் இருக்கிறீர்களா? ఎవరైనా ఇంకను బాప్తిసం తీసుకునకుండా ఉంటున్నారా? கன்வென்ஷன்ல கூட ஞானஸ்நானம் கொடுப்பார்கள். కన్వెన్షన్ లో కూడా బాప్తిసాలు ఇచ్చెదరు. நாளைக்கு கூட ஒருவேளை ஞானஸ்நானம் கொடுப்பார்கள். రేపటి దిన ఉదయకాలము బాప్తిసములు ఇచ్చెదరు. இல்லாவிட்டால் சண்டே ஞாயிற்றுக்கிழமை ஞானஸ்நானம் கொடுப்பார்கள். లేదా ఆదివారం ఉదయకాలము కూడా బాప్తిసములను ఇచ్చెదరు. ஞானஸ்நானம் எடுங்கள். బాప్తిసం తీసుకోనండి. ஞானஸ்நானம் எடுக்க மாட்டேன் என்று சொல்லாதீர்கள். బాప్తిసం తీసుకొనను అని చెప్పవద్దు. ஞானஸ்நானம் தேவ ஆலோசனையாக இருக்கிறது. బాప్తిస్మము దేవుని ఆలోచన అయ్యున్నది. அமத்சியா தேவ ஆலோசனையை தள்ளிவிட்டார். అమజ్య ఆ విధముగా దేవుని ఆలోచనను నిరాకరించెను. ஆகையால் முடிவு நன்றாக இருக்கவில்லை. కావున ముగింపు బాగుగా లేదు. நாமும் தேவ ஆலோசனை தள்ளிவிட்டால் முடிவு நன்றாக இருக்காது. మనం కూడా దేవుని ఆలోచన త్రోసిపుచ్చిన ఎడల మన ముగింపు కూడా మంచిగా ఉండదు. இன்றைக்கு நாம் ஞானஸ்நானம் எடுத்திருக்கலாம். ఈ రోజు మనం బాప్తిసం తీసుకుని ఉండవచ్చును. சிலர் என்ன நினைக்கிறார்கள்? కొంతమంది ఏమనుకొనుచున్నారు, ஞானஸ்நானம் எடுத்தா போதும், బాప్తిసం తీసుకుంటే చాలును, பரலோகத்துக்கு போயிடலாம். పరలోకానికి వెళ్ళిపోవచ్చును. ஒருவன் ஜலத்தினாலும் ஆவினாலும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டான். ఒకటి నీటి మూలముగాను ఆత్మ మూలముగాను జన్మించకపోతే దేవుని రాజ్యంలోనికి ప్రవేశింపడు. ஜலத்தினால பிறக்கிறது என்று சொல்லுகிறது, அதுல ஒரு பிறப்பு, ஞானஸ்நானத்துல ஒரு பிறப்பு தான் உண்டாகிறது. నీటి మూలంగా జన్మించడని చెప్పినప్పుడు బాప్తిసం తీసుకొనిచున్నప్పుడు ఒక జన్మ మాత్రమే అయి ఉంటున్నది. ஒரு வீட்டுல ஒரு பிள்ளை பிறக்கிறது. ఒక ఇంటిలో ఒక బిడ్డ జన్మించుచున్నాడు. பிற்பாடு அந்த பிள்ளை வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. ఆ తర్వాత ఆ బిడ్డ ఎదుగుచునే ఉన్నది. அதுபோல ஞானஸ்நானம் எடுக்கும் பொழுது ஒரு பிறப்பு. అదే విధంగా బాప్తిసం తీసుకుంటున్నప్పుడు అది ఒక జన్మ. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஞானஸ்நான சத்தியத்துல வளர்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். ఆ తర్వాత మనము ఆ బాప్తిస సత్యములో ఎదుగుచూ ఉండవలెను. ஞானஸ்நான சத்தியத்துல வளரணும். బాప్తిస సత్యములో ఎదగవలెను. ஞானஸ்நான சத்தியம் எதை சொல்லுகிறது? బాప్తిస సత్యము ఏమని చెప్పుచున్నది? அநேக காரியங்களை சொல்லுகிறது. అనేకమైన కార్యములను చెప్పుచున్నది. எல்லா காரியத்தையும் இப்பொழுது நாம பார்ப்பதற்கு சமயம் இல்லை. అన్ని కార్యములు చెప్పుటకు ఇప్పుడు సమయం లేదు. தொடர்ந்து நீங்கள் எங்களுடைய கூட்டங்களுக்கு வருவீர்கள் என்றால் మీరు కొనసాగించి మా కుటుంబములకు వచ్చిన ఎడల சத்தியங்களை விளங்கிக் கொள்ளலாம், సత్యములను అర్థం చేసుకొనవచ్చును. ஞானஸ்நான சத்தியம், ஒரே ஒரு சத்தியத்தை நான் இப்பொழுது சொல்லுகிறேன். బాప్తిస సత్యములలో ఒకటి మాత్రమే ఇప్పుడు చెప్పుదును. 1 பேதுரு 3வது அதிகாரம் 21வது వచనத்தை వాసిக்கும் பொழுது, మొదటి పేతురు 3వ అధ్యాయము 21వ వాక్యం మనం చదువుచున్నప్పుడు, வாசியுங்கள் 1 பேதுரு 3வது அதிகாரம் 21வது వచనத்தை వాసిயுங்கள். మొదటి పేతురు పత్రిక 3వ అధ్యాయం 21వ వాక్యం చదువుకుందాం. దానికి సాదృశ్యమైన బాప్తిస్మము ఇప్పుడు మిమ్మును రక్షించుచున్నది. అదేదనగా శరీర మాలిన్యము తీసివేయుట కాదు గాని యేసుక్రీస్తు పునరుత్థాన మూలముగా దేవుని విషయం నిర్మలమైన మనస్సాక్షినిచ్చు ప్రత్యుత్తరమే. அதற்கு ஒப்பனையான ஞானஸ்நானமானது மாம்ச அழுக்கை நீக்குதலாயிராமல் தேவனை பற்றும் நல்மனசாட்சியின் உடன்படிக்கையாயிருந்து இப்பொழுது நம்மையும் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய உயிர்த்தெழுதலினால் ரட்சிக்கிறது. தமிழ்ல என்ன போடப்பட்டிருக்கிறது என்றால், తమిళ్లో ఏమి వ్రాయబడి ఉన్నదనగా உடன்படிக்கை, నిబంధన అని వ్రాయబడి ఉన్నది. தமிழ்ல போட்டிருக்கிறது உடன்படிக்கை. తమిళ్లో నిబంధన అని వ్రాయబడి ఉన్నది. ஞானஸ்நானம் என்று சொல்லுகிறது, அது உடன்படிக்கை. బాప్తిసం అని చెప్పుచున్నప్పుడు ఒక ఒడంబడిక. ஞானஸ்நான சத்தியம் என்ன சொல்லுகிறது? బాప్తిస సత్యం ఏమని చెప్పుచున్నది? உடன்படிக்கை செய்.
నువ్వు ఒడంబడికాలకు నిబంధన చేయుము அந்த உடன்படிக்கையை மரிக்கிற வரைக்கும் பாதுகாத்துக்கொள். ఆ యొక్క ఒడంబడికను మరణము వరకు కాపాడుకొనుము. உடன்படிக்கை செய், నిబంధన చేయుము. மரிக்கிற வரைக்கும் அந்த உடன்படிக்கையில உண்மையா இரு. మరణించేంత వరకు ఆ నిబంధనలో నమ్మకముగా ఉండుము. உடன்படிக்கை உடைத்து போடாதே ఒక నిబంధనను బద్దలు చేయవద్దు என்று ஞானஸ்நானம் சத்தியம் சொல்லுகிறது. అని బాప్తిస సత్యము చెప్పుచున్నది. அந்த ஞானஸ்நான சத்தியம் தான் தேவ ஆலோசனை. ఆ బాప్తిస సత్యమే దేవుని ఆలోచన. தேவ ஆலோசனை என்ன சொல்லுகிறது? దేవుని ఆలోచన ఏం చెప్పుచున్నది? உடன்படிக்கை செய், నిబంధన చేయుము. அந்த உடன்படிக்கை கடைசி வரைக்கும் அதை காத்துக்கொள். ఆ నిబంధనను చివరి వరకు కాపాడుకొనుము. அதை உடைத்து போடாதே. దానిని నువ్వు బద్దలు చేయవద్దు. ஒருவேளை அந்த உடன்படிக்கையை உடைத்து போட்டு விட்டால், ఒకవేళ నిబంధనను బద్దలు చేసిన ఎడల உண்மையான மனஸ்தாபத்தோடு, నిజమైన పశ్చాత్తాపముతో, அழுகையோடு ఏడ్పుతో தேவனிடத்துல மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். దేవుని యొద్ద క్షమాపణ అడగవలెను. உடன்படிக்கையை உடைத்து போடக்கூடாது. నిబంధనను మనం బద్దలు చేయకూడదు. ஞானஸ்நானம் என்ன சொல்லுகிறது? బాప్తిస్మం ఏం చెప్పుచున్నది? உடன்படிக்கை செய், నిబంధనను చేయుము. அந்த உடன்படிக்கையில உண்மையா இரு. ఆ నిబంధనలో నమ్మకముగా ఉండుము. உடன்படிக்கை என்றால் என்ன? నిబంధన అనగానేమి? உடன்படிக்கை பற்றி நம்ம சில காரியங்களை பார்க்கிறோம். మన నిబంధన గురించి కొన్ని కార్యములను చూస్తున్నాము. அதான் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னது போல, అదే నేను ముందుగానే మీతో చెప్పిన విధముగా எல்லா సత్యங்களையும் நாம் ஒரே நாள்ல பார்க்க முடியாது. సత్యములన్నీ కూడా మనం ఒకే దినమందు మనం నేర్చుకునలేము. நீங்கள் தொடர்ந்து எங்களுடைய கூட்டங்களுக்கு வாருங்கள். మీరు కొనసాగించి కూటములకు రండి. அப்ப உடன்படிக்கை என்று சொல்லும் பொழுது, నిబంధన అని చెప్పుచున్నప్పుడు நாம் யோபின் புஸ்தகம் 31வது அதிகாரம் 1வது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது, యోబు గ్రంథము 31వ అధ్యాయము మొదటి వాక్యం చదువుకుంటున్నప్పుడు, யோபின் புஸ்தகம் 31வது அதிகாரம் 1வது వసనத்தை వాసియంగల్. యోబు గ్రంథము 31వ అధ్యాయము మొదటి వాక్యాన్ని చదువుకుందాం. నేను నా కన్నులతో నిబంధన చేసుకొంటిని, కన్యకను నేనేలాగు చూచుదును. என் கண்களோடு உடன்படிக்கை பண்ணின கண்களோடு உடன்படிக்கை நாம் பண்ண வேண்டும். కన్నులతో నిబంధన చేయవలెను. உடன்படிக்கை செய் என்று ஞானஸ்நான சத்தியம் சொல்லுகிறது. బాప్తిసం తీసుకుంటున్నప్పుడు నిబంధన చేయుము అని బాప్తిసం సత్యములో చెప్పబడుచున్నది. நாம் எல்லாரும் கிட்டத்தட்ட ஞானஸ்நானம் எடுத்திருப்போம் இல்லையா? మనమందరము దాదాపు బాప్తిసాన్ని పొందిన వారమే కదా. ஞானஸ்நானம் எடுத்தவங்க எல்லாம் ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. బాప్తిసం తీసుకున్న వారందరూ హల్లెలూయా చెప్పండి. ஹல்லேலூயா! கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. దేవుని పరిశుద్ధమైన నామం మహిమపరచబడును గాక. ஞானஸ்நான சத்தியம் என்ன சொல்லுகிறது? బాప్తిస సత్యం ఏమని చెప్పుచున్నది? உடன்படிக்கை செய், నిబంధన చేయుము. அந்த உடன்படிக்கையை கடைசி வரைக்கும் காத்துக்கொள். ఆ నిబంధనను చివరి వరకు కాపాడుకొనుము. எதுல உடன்படிக்கை செய்யணும்? దేంట్లో మనం నిబంధన చేయవలెను? இப்பொழுது நாம் என்ன வாசிக்க கேட்டோம்? ఇప్పుడు మనం ఏమి చదవగా విని ఉన్నాము? கண்களோடு உடன்படிக்கை செய்ய வேண்டும். నీ కన్నులతో నిబంధన చేయుము. கண்ணுல உடன்படிக்கை செய்யணும். కన్నులతో నిబంధన చేయవలెను. என்ன உடன்படிக்கை செய்யணும்? கண்ணுல కంటితో ఏమని నిబంధన చేయవలెను? நான் தேவையில்லாததை பார்க்க மாட்டேன். అక్కర్లేనిదంతా నేను చూడను. இந்த நாட்கள்ல எல்லாருடைய கையிலையும் செல்போன் இருக்கிறது. ఈ దినముల్లో అందరి చేతుల్లో సెల్ ఫోన్స్ కనబడుచున్నవి. செல்போன் யூஸ் பண்ணலாம், தப்பு கிடையாது. సెల్ ఫోన్ ఉపయోగించటం తప్పు కాదు. செல்போனை நாம் உபயோகிக்கலாம். సెల్ ఫోన్ మనం ఉపయోగించుకొనవచ్చును. ஆனால் செல்போன்ல தேவையில்லாததை பார்த்தால், కానీ సెల్ ఫోన్ లో అవసరం లేనిది చూచినట్లయితే, ஞானஸ்நானம் என்ன சொல்லுகிறது? బాప్తిసం ఏం చెప్పుచున్నది? உடன்படிக்கை செய், నిబంధన చెయ్యి. கண்களோடு உடன்படிக்கை செய். నీ కన్నులతో నిబంధన చేయుము. கண்களோடு என்ன உடன்படிக்கை செய்யணும்? నీ కన్నులతో ఏమి నిబంధన చేయవలెను? செல்போன்ல தேவையில்லாததை நான் பார்க்க மாட்டேன். సెల్ ఫోన్ లో అనవసరమైన కార్యములను నేను చూడను. அனாவசியமான காரியத்தை செல்போன்ல பார்க்க மாட்டேன். అనవసరమైన కార్యములను నేను సెల్ ఫోన్ లో చూడను. செல்போன்ல அருவருப்பான காரியத்தை பார்க்க மாட்டேன். సెల్ ఫోన్ లో అసహ్యమైన కార్యములను నేను చూడను. முன்பெல்லாம் சினிமா பார்க்கணும்னா தியேட்டருக்கு போகணும்.
ముందంతా సినిమాలు చూడాలంటే థియేటర్కి వెళ్ళాలి. இப்ப எல்லாருடைய பாக்கெட்லயும் ஒரு சினிமா தியேட்டர் இருக்கிறது. ఇప్పుడు అందరికి జేబుల్లో థియేటర్ ఉంటున్నది. அதான் செல்போன். అదే సెల్ ఫోన్. அப்ப ஞானஸ்நான உடன்படிக்கை என்ன சொல்லுகிறது? మరి బాప్తిసం యొక్క నిబంధన ఏం చెప్పుచున్నది? நான் செல்போன்ல சினிமா பார்க்க மாட்டேன், నేను సెల్ ఫోన్ లో సినిమా చూడను என்று உடன்படிக்கை செய். అలాగ నువ్వు నిబంధన చేయుము. கண்களோடு உடன்படிக்கை செய். కన్నులతో నిబంధన చేయుము. சிலர் சினிமா பார்க்க மாட்டாங்க செல்போன்ல. కొంతమంది సెల్ ఫోన్ లో సినిమాలు అయితే చూడరు గాని ஆனா சினிமா ஜோக்ஸ் பார்ப்பாங்க. సినిమా జోకులు చూస్తారు. சிலர் அப்படி சொல்லி இருக்கிறாங்க. అలా కొంతమంది చెప్పి ఉన్నారు. சிலர் என்ன சொல்றாங்க? ఇంకా కొంతమంది ఏం చెప్పుచున్నారు? நாங்க செல்போன்ல சின்ன சின்ன வீடியோ, ஸ்மால் வீடியோ, ஷார்ட்ஸ் பார்ப்போம். మేము సెల్ ఫోన్ లో చిన్న చిన్న వీడియోలు షార్ట్స్ చూస్తున్నాము. சிலர் அப்படி சொல்லுகிறாரு. కొంతమంది అలా చెప్పుచున్నారు. நாங்கள் ஷார்ட்ஸ் பார்ப்போம், మేము షార్ట్స్ చూస్తున్నాము, சின்ன வீடியோ பார்ப்போம், చిన్న వీడియోలు చూస్తున్నాము, காமெடி பார்ப்போம், కామెడీ చూస్తున్నాము. ஞானஸ்நான சத்தியம் என்ன சொல்லுகிறது? అయితే బాప్తిస సత్యం ఏం చెప్పుచున్నది? கண்களோடு உடன்படிக்கை பண்ணு, కన్నులతో నిబంధన చేయుము. செல்போன்ல காமெடி பார்க்க மாட்டேன் என்று கண்களோடு உடன்படிக்கை பண்ணு. సెల్ ఫోన్స్ లో కామెడీలు చూడమని చెప్పి నిబంధన చేయుము. அருமையானவர்களே, தேவனுடைய ஆலோசனை என்ன சொல்லுகிறது? దేవుని ఆలోచన ఏం చెప్పుచున్నది? ஞானஸ்நானம் என்று சொல்லுகிறது தேவனுடைய ஆலோசனை. బాప్తిసం అనగా దేవుని యొక్క ఆలోచన. தேவனுடைய ஆலோசனை என்ன சொல்லுகிறது? ఆ దేవుని సంకల్పం ఏమని చెప్పుచున్నది? கண்களோடு உடன்படிக்கை பண்ணு, కన్నులతో నిబంధన చేసుకొనుము. செல்போன்ல தேவையில்லாததை பார்க்காதே, సెల్ ఫోన్ లో అవసరం లేనివి చూడవద్దు என்று சொல்லுகிறது. అలా ఆ విధంగా చెప్పుచున్నది. நாம் எப்படி நம்மை ஆராய்ந்து பார்ப்போம்? మనలో ఎలాగున్నామో పరిశీలించి చూచుకునేదము. நம்ம செல்போனை எப்படி உபயோகிக்கிறோம்? మన సెల్ ఫోన్ ఎలాగో ఉపయోగించుచున్నాము. தேவையில்லாததை பார்க்கிறோமா? అవసరం లేనిది చూచుచున్నామా? கண்களோடு உடன்படிக்கை பண்ணி இருக்கிறோமா? కన్నులతో నిబంధన చేసి ఉన్నామా? ஆராய்ந்து பார்த்து நன்றாக உடன்படிக்கை பண்ண வேண்டும். పరిశీలన చేసుకుని చూచుకొని బాగా నిబంధన చేసేదము. அப்படி என்றால் தான் நம்முடைய முடிவு நன்றாக இருக்கும். అప్పుడు మాత్రమే మన ముగింపు బాగుగా ఉండును. இல்லாவிட்டால் முடிவு நன்றாக இருக்காது. లేనట్లయితే మన ముగింపు బాగుగా ఉండదు. தற்காலத்துல எல்லாம் நன்றாக இருக்கும், ప్రస్తుతము సమస్తమును బాగుగా ఉండును, எல்லாம் நல்ல விதமா போய்கிட்டு இருக்கிறோம். అన్ని కూడా బాగా ముందుకు సాగుచునే ఉండును. ஆனா முடிவு சாகும் பொழுது, அதை மறிக்கும் பொழுது பரலோகத்துக்குள்ள போக முடியாது. కానీ ముగింపులో మనం చనిపోవచ్చున్నప్పుడు పరలోకమునకు వెళ్ళలేము. ஆகையால் தேவனுடைய ஆலோசனைக்கு நாம் செவி கொடுப்போமாக. అందువల్ల దేవుని ఆలోచనకు చెవియొగ్గెదము గాక. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. దేవుని పరిశుద్ధమైన నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. நம்முடைய கண்களோடு உடன்படிக்கை பண்ண வேண்டும். మన కన్నులతో మనం నిబంధన చేయవలెను. பிசாசு பல காரியங்களை காட்டுவான். సాతాను పలు కార్యములను చూపించును. ஏதேன் தோட்டத்துல நாம பார்க்கும் பொழுது, ఏదైనా తోటలో మనం చూసినప్పుడు, நாம் ஆதியாகமம் 3வது அதிகாரம் 6வது வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது, ఆదికాండము 3వ అధ్యాయం 6వ వాక్యం చదివినప్పుడు, ஏவாள் அந்த கனியை இச்சிக்கப்பட விருட்சமாக கண்டால் பார்த்தாள். హవ్వ ఆ యొక్క వృక్షం యొక్క పండ్లను ఆమె చూచి ఉన్నది. அவள் வஞ்சிக்கப்பட்டு போனாள், ఆమె మోసగించబడి ఉన్నది. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. பிசாசு வஞ்சித்து விட்டான், సాతాను మోసగించెను. ஆகையால் நாம் பிசாசினால் வஞ்சிக்கப்படுவதற்கு இடம் கொடுத்து விடக்கூடாது. కావున సాతాను ద్వారా మోసగించబడుటకు మనం చోటు ఇవ్వకూడదు. பிசாசு நம்மிடத்துல சொல்லுவான். సాతాను మనతో చెప్పును. என்ன சொல்லுவான்? ఏమని చెప్పును? இதுல பார்க்கிறதுல என்ன தப்பு இருக்குது? దీనిలో చూడటంలో ఏం తప్పున్నది? நீ என்ன முழு சினிமாவையா பார்க்கிற? నేనేమన్నా సినిమా అంతా చూస్తున్నానా? ஏதோ சினிமால ஒரு ஜோக்ஸ் காமெடியை தானே பார்க்கிற. ఏదో సినిమాలో ఉంటున్నటువంటి కామెడీ జోక్స్ మాత్రమే చూస్తున్నాను. இது ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கிறதுல என்ன தப்பு இருக்குது? ఈ షార్ట్స్ ని చూడటంలో తప్పు ఏమున్నది? நீ நன்றாக பார். నువ్వు బాగా చూడు. அருமையானவர்களே, பிசாசினால் வஞ்சிக்கப்பட்டு போய்விட வேண்டாம். సైతానుతో మీరు మోసగించబడవద్దు. பிசாசு அவன் வஞ்சிக்கிறவன். సాతాను మోసగించువాడు. அவன் என்ன சொல்லுகிறான்? అతడు ఏం చెప్పుచున్నాడు? உலகத்தை அனுபவி, లోకమును అనుభవించు. உலகத்தை அனுபவி.
లోకమును అనుభవించు, உலகத்திலே சந்தோஷமாக இரு. లోకములో సంతోషముగా ఉండుము, பாவத்தை செய்து சந்தோஷமாக இரு. పాపము చేసి చేసి సంతోషపడుము, செல்போன்ல தேவையில்லாததெல்லாம் பார்த்து சந்தோஷமாயிரு. సెల్ ఫోన్ లో అవసరం లేని కార్యములన్నీ చూసి సంతోషపడుము, உலகத்தை அனுபவி. లోకమును అనుభవించుము, இன்டர்நெட்ல தேவையில்லாததை பார்த்து சந்தோஷமாயிரு. ఇంటర్నెట్ లో అవసరం లేని కార్యములను చూసి సంతోషపడుము. செத்த பிறகு என்கிட்ட நரகத்துல என் கூட பாடுபடு. చనిపోయిన తర్వాత నరకములోకి వచ్చి నాతో పాటు శ్రమ అనుభవించుము. இப்போ உலகத்துல நல்ல தேவையில்லாததெல்லாம் செல்போன்ல பார்த்து சந்தோஷப்படு. ఇప్పుడు లోకంలో సెల్ ఫోన్లు చూసి అవసరం లేని కార్యములను చూసి సంతోషపడము. மரித்த பிற்பாடு என்னோட நரகத்துல வேதனைப்படுன்னு சொல்றான். మరణించిన తర్వాత నాతో పాటు కలిసి నరకములో వేదన పడము. ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? దేవుడు ఏం చెప్పుచున్నారు? இந்த உலகத்துல எனக்காக பாடுபடு, ఈ లోకములో నా కొరకు శ్రమ పడము, எனக்காக கஷ்டங்களை சகி, నా కొరకు కష్టములను సహించుము. மரித்த பிற்பாடு என்னோட பரலோகத்துல சந்தோஷமாயிரு. మరణించిన తర్వాత పరలోకములో నాతో కలిసి సంతోషించుము. அருமையானவர்களே, ప్రియమైన వారలారా, பிசாசினால வஞ்சிக்கப்பட்டு போய்விட வேண்டாம். సాతాను ద్వారా వంచింపబడవద్దు. நரகம் உண்மை, నరకము నిజమైనదే, பரலோகம் உண்மை. పరలోకమును నిజమైనదే. அநேகர் நரகம் இல்லை என்று சொல்லுகிறார்கள். అనేకులు నరకము లేదని చెప్పుచున్నారు. அநேக கிறிஸ்தவர்கள் கூட என்ன சொல்லுகிறார்கள்? అనేక మంది క్రైస్తవులు ఏమని చెప్పుచున్నారు? நரகம் இல்லை என்று சொல்லுகிறார்கள். నరకము లేదని చెప్పుచున్నారు. அருமையானவர்களே, ஏமாந்து போய்விட வேண்டாம். ప్రియమైన వారలారా, మోసగించబడవద్దు. நரகம் உண்மை, నరకము నిజము, பரலோகமும் உண்மை. పరలోకము కూడా నిజమే. நாம் பரலோகத்துக்கு போக வேண்டாம். మనం పరలోకమునకు వెళ్ళవలెను. அதனால நாம் அதுக்கு நம்முடைய முடிவு நன்றாக இருக்க வேண்டும். దాని కొరకు మన ముగింపు బాగుగా ఉండవలెను. முடிவு நன்றாக இருக்க வேண்டும். మన ముగింపు బాగుగా ఉండవలనంటే நாம் வனாந்தரத்தில் இருக்க வேண்டும். మనం అరణ్యములో ఉండవలెను. அமத்சியா ராஜாவுடைய முடிவு நன்றாக இருக்கவில்லை. అమధ్య రాజు యొక్క ముగింపు బాగుగా లేదు. காரணம் தேவ ஆலோசனையை விட்டுவிட்டான். ఎందుకంటే దేవుని ఆలోచనను నిరాకరించెను. ஞானஸ்நானம் தேவ ஆலோசனையாக బాప్తిసం దేవుని ఆలోచన ఉన్నది. ஞானஸ்நானம் என்ன சொல்லுகிறது? బాప్తిసం ఏమని చెప్పుచున్నది? உடன்படிக்கை செய், నిబంధన చేయము. கண்களோடு உடன்படிக்கை செய், కన్నులతో నిబంధన చేయము. நாமும் கண்களோடு உடன்படிக்கை செய்வோமாக. మనం కూడా కన్నులతో నిబంధన చేసేదము. நம்ம எல்லாரும் நம்முடைய கண்களை மூடுவோம். మనమందరం మన కళ్ళు మూసుకుందాం. தேவனை நோக்கி ஜெபிப்போம். దేవుని చూసి ప్రార్థించదము. ஆண்டவரே, என்னுடைய முடிவு நன்றாக இருக்க வேண்டும். దేవా, నా ముగింపు బాగుగా ఉండవలెను. இந்த வருடத்தின் முடிவுக்கு வந்திருக்கிறோம். సంవత్సరం యొక్క ముగింపులకు వచ్చి ఉన్నాము. நம்முடைய முடிவையும் நினைத்து பார்ப்போம். మన యొక్క అంతమును తేరి చూచెదము. ஆண்டவரே, என்னுடைய ஆரம்பம் நன்றாக இருந்தது. దేవా, నా ప్రారంభం బాగానే ఉండినది. இப்பொழுது எல்லாமே நன்றாக போய் கொண்டிருக்கிறது. ఇప్పుడు అంతా కూడా నా నుండి వెళ్ళిపోవచ్చున్నది. ஆனால் என்னுடைய முடிவு நன்றாக இருக்க வேண்டும். అయితే నా ముగింపు బాగుగా ఉండవలెను. ஆமென். அதுக்காக எல்லாரும் வாஞ்சித்து ஜெபிப்போம். దాని కొరకు అందరూ వాంఛించి ప్రార్థించదము. ஆண்டவரே, நான் மரிக்கும் பொழுது சியோன் எருசலேமுக்குள்ள வர வேண்டுமே. దేవా, నేను మరణించినప్పుడు సియోను యెరూషలేములోకి రావలెను. பரலோகத்துக்குள்ள பிரவேசிக்க வேண்டுமே. పరలోకములో నేను ప్రవేశించవలెను. என்னுடைய முடிவு நன்றாக இருக்க வேண்டுமே. నా ముగింపు బాగుగా ఉండవలెను. என்னுடைய முடிவு மகிமையாக இருக்க வேண்டுமே. నా ముగింపు మహిమకరముగా ఉండవలెను. ஆமென். எல்லாரும் தேவனை நோக்கி ஜெபிப்போம். అందరూ దేవుని చూసి ప్రార్థించదము. தேவனுடைய ஆலோசனையை தள்ளிவிட வேண்டாம். దేవుని ఆలోచన నిరాకరించవద్దు. அமத்சியா தள்ளிவிட்டான். అమధ్య త్రోసివేసెను. முடிவு நன்றாக இருக்கவில்லை. ముగింపు బాగుగా లేదు. அமத்சியா ஆரம்பம் நன்றாக இருந்தது. అమధ్య యొక్క ప్రారంభము బాగుగా ఉండెను. முடிவு நன்றாக இருக்கவில்லை. ముగింపు బాగా లేదు. எத்தனை பேர் முடிவு நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்? ఎంతమంది యొక్క ముగింపు బాగా ఉండాలని కోరుచున్నారు? தேவனை நோக்கி ஜெபியுங்கள். దేవుని చూసి ప్రార్థించండి. கர்த்தர் தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. ప్రభు తానే మనల్ని ఆశీర్వదించును గాక. ఆకర్షించి అరణ్యంలో కొనిపోయి ఆశ్చర్య ప్రేమతో మాట్లాడితివి. ఆకర్షించి అరణ్యంలో కొనిపోయి ఆశ్చర్య ప్రేమతో మాట్లాడితివి. ఆదరించిరి నన్ను శ్రమల యందు అద్భుత నిరీక్షణ కలిగించితిరి. ఆదరించిరి నన్ను శ్రమ
శ్రమలయందు అద్భుత నిరీక్షణ కలిగించుడి ఆకర్షించి హృదయంలో పడిపోయి ఆశ్చర్య ప్రేమతో మాట్లాడితివి ఆకర్షించి హృదయంలో పడిపోయి ఆశ్చర్య ప్రేమతో మాట్లాడితివి ఆదరించిరి నన్ను శ్రమలయందు అద్భుత నిరీక్షణ కలిగించితిరి ఆదరించి నన్ను శ్రమలయందు అద్భుత నిరీక్షణ కలిగించితిరి ఆకర్షించి హృదయంలో పడిపోయి ఆశ్చర్య ప్రేమతో మాట్లాడితివి 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 Turalaba, Karalaba, Sharalaba, Turalaba, Turaba, Karalaba, Sharalaba, Ture. Amen. Andavare, Hallelujah. Turalaba, Karalaba, Ture. Amen. Hallelujah. Turaba, Karalaba. Turaba, Karalaba, Sharalaba, Ture. Hallelujah. Hallelujah. Turaba karalaba sharalaba turankaralaba turankaralaba sharalaba ture. அருமையானவர்களே, தேவன் நம்மை நயங்காட்டி வனாந்தரத்துக்கு கொண்டு வருகிறார். నిజముగానే దేవుడు మనల్ని ఆకర్షించి అరణ్యములకు తీసుకుని వచ్చుచున్నారు. வனாந்தரத்தில் இருந்தால் தேவன் நம்மோடு கூட இருப்பார். అరణ్యములో ఉంటున్నప్పుడు దేవుడు మనకు తోడై ఉంటున్నారు. வனாந்தரத்தில் இருப்போம் என்றால் நம்முடைய முடிவு நன்றாக இருக்கும். అరణ్యములో ఉంటున్నప్పుడు మన ముగింపు బాగుగా ఉండును. நம் முடிவிலே மரணத்திலே పరలోకத்திலே புதிய எருசலேம் சியோனிலே பிரவேசிப்போம். మన ముగింపులో మరణములో పరలోకములో సియోనులో యెరూషలేములో ప్రవేశించుదుము. கர்த்தர் நமக்கு எல்லாருக்கும் நல்ல ஒரு மகிமையான முடிவை தரும்படியாக நாம் எல்லாரும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். మనందరికీ కూడా దేవుడు ముగింపులో ఒక మంచి ముగింపు దయచేసినట్లుగా అందరము దేవుని స్తోత్రించుదాము. స్తోత్రం 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 கர்த்தர் இந்த காலை ஆராதனை ஆசீர்வதித்தார், நம்மை ஆசீர்வதித்தார், தொடர்ந்து நம்மை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். தொடர்ந்து இந்த கன்வென்ஷனை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். దేవుడికి ఉదయకాల ఆరాధన ఆశీర్వదించున్నారు, మళ్ళీ ఆశీర్వదించున్నారు, ఈ కన్వెన్షన్ ఆశీర్వదించున్నారు. కొనసాగించి దేవుడి కన్వెన్షన్ కూడా ఇంకనూ ఆశీర్వదించవలెను. மதியம் காத்திருப்பு கூட்டத்தை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். మధ్యాహ్నం కనిపెట్టుకోవడం ప్రభు ఆశీర్వదించవలెను. மாலை 5:45 மணிக்கு ஆரம்பமாகிற சுவிசேஷ கூட்டத்தை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். సాయంత్రము 5:30 గంటకు ప్రారంభించబడనయున్న సువార్త కూటమిని ప్రభు ఆశీర్వదించవలెను. இன்று இரவு 10 மணிக்கு காத்திருப்பு கூட்டத்தை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். ఈ రాత్రి 10 గంటలకు కనిపెట్టుకోవడం దేవుడు ఆశీర్వదించవలెను. தொடர்ந்து கன்வென்ஷனை ஆசீர்வாதமாக்கி தரும்படியாக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். కొనసాగించి దేవుడు కన్వెన్షన్ ఆశీర్వదించినట్లుగా దేవుని స్తోత్రించుదాము. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். எல்லா துதி கன மகிமையும் பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவராகிய தேவனுக்கு செலுத்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். సమస్త స్తుతి ఘనత మహిమ తండ్రి అయినటువంటి తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి చెల్లించి స్తోత్రించుదాము. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஜெபம் பண்ணுவோம். మహాపరిశుద్ధుడైన తండ్రి యేసయ్య, నీ పరిశుద్ధ నామమునకు ప్రభువా కోటాను కోట్ల స్తుతులు స్తోత్రములు చెల్లించుచున్నాము తండ్రి. నీకు స్తోత్రములయ్యా. నిజముగానే ప్రభా మమ్మల్ని సజీవుల లెక్కలో ఉంచి ప్రభా
ఈ సంవత్సరం అందు కూడా ప్రభా ఈ కన్వెన్షన్ చూచుటకు ప్రభా ఈ కన్వెన్షన్ లో పాలు పొందుటకు మాకు ఇచ్చినటువంటి సదవకాశం కొరకు ప్రభా నీకు లెక్కలేని స్తుతులు స్తోత్రములు చెల్లించుచున్నాము తండ్రి. నీకు స్తోత్రమయ్యా. నిన్నటి దినం కూటమును ఆశీర్వదించున్నా ప్రభా. ఈ ఉదయకాలం అందు కూడా ఉదయకాలం బైబిల్ స్టడీ దీవించున్నాం. ఉదయారాధన కూడా ప్రభా తండ్రి ఆది నుంచి అంత వరకు భారం వహించి నడిపించి ఆశీర్వదించినందుకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం ప్రభువా. పాటల మూలంగా మహిం పొందించుకున్నావు ప్రభువా. నీకు స్తోత్రం. నువ్వు లేపిన సాక్ష్యముల కొరకు స్తోత్రం ప్రభా. వారి సాక్ష్యంలో చెప్పిన కార్యములన్నీ కూడా ప్రభా తండ్రి వాళ్ళ కార్యములన్నీ నెరవేర్చమని వేడుకొనిచున్నాం దేవా. నీకు స్తోత్రములయ్యా. ఈ ఉదయ కాలం అందు మాతో మాట్లాడిన వాక్యం ద్వారా మాట్లాడిన మంచి మాటలన్నిటి కొరకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం దేవా. అయ్యా మమ్మల్ని ప్రభా తండ్రి ఆకర్షించి అరణ్యంలోకి తీసుకుని వచ్చి దానితో ప్రేమగా మాట్లాడుతున్నని సెలవిచ్చున్నా ప్రభా. నిజమే నాయన తండ్రి మమ్మల్ని ఆకర్షించి తీసుకుని వచ్చిన్నా ప్రభా. అలనాడు ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు ప్రభా ఐగుప్తు దేశంలో దాసతత్వంలో ఉంటున్నప్పుడు వాడిని ప్రభా పాలు తేళ్లు ప్రవహించే దేశం ఇస్తానని వాగ్దానము చేసి ప్రభా ఆ విధంగా ఆకర్షించి ప్రభా నువ్వు తీసుకుని వచ్చినావు ప్రభా. మార్గ మధ్యంలో శ్రమల గురించియో కష్టముల గురించియో నువ్వు చెప్పలేదు ప్రభా. ఒకవేళ చెప్పినట్లయితే వాళ్ళు బయలుదేరకపోయి ఉండవచ్చును ప్రభా. మా జీవితంలో కూడా మా మమ్మల్ని కూడా ప్రభా తండ్రి యేసయ్య అయ్యా పరలోకంలోకి సియోను యెరూషలేము తీసుకుని వెళ్తానని ప్రభా చెప్పిన ఆయన తండ్రి ఈ మార్గంలోకి తీసుకుని వచ్చినావు ప్రభా తండ్రి. నిజమే నాయన ఈ అరణ్యంలో అనేకమైన శ్రమలు కష్టములు నష్టములు ఉంటున్నప్పటికీ కూడా ప్రభా తుదకు నువ్వు మేలు చేసే దేవుడవే ప్రభా. దాని కొరకే తీసుకొని వచ్చినా ప్రభా. మా యొక్క ప్రారంభం కంటే మా ముగింపు శ్రేయస్కరముగా ఉండవలెనయ్యా. దాని కొరకు ప్రభా తండ్రి మా జీవితమును ప్రభా మీ సత్యములకు అప్పగించుకున్న వారముగా అయ్యా తండ్రి మేము నిబంధన చేస్తున్న వారముగా ప్రభా కనబట్టకు సహాయం చేయండి ప్రభా. బాప్తిసం తీసుకున్నంత మాత్రమే సరిపోదు ప్రభా. దాని సత్యములను మేము పాటించే వారముగా ప్రభా నిబంధన చేసి అంతవరకు ఆ నిబంధన నిలిచిన వారముగా ఈ దినములలో మార్చమని వేడుకొంచున్నాం దేవా. నీ స్తోత్రములయ్యా. పాత నిబంధనలో అమధ్య రాజును మేము చూస్తున్నాం తండ్రి. అతని ప్రారంభం బాగుగా ఉండినప్పటికీ ప్రభా తండ్రి దేవునికి ఆలోచనను దేవునికి సంకల్పం నిరాకరించి ప్రభా తనకు ముగింపుని ప్రభా తండ్రి యేసయ్య దౌర్భాగ్యంగా చేసుకున్న విధముగా మేమెవ్వరం కూడా ఆ రీతిగా చేసుకునకుండా ప్రభా తండ్రి దేని కొరకు పిలిచిన్నావో ప్రభా తండ్రి దేని చేత పట్టబడి ఉన్నామో దేవా దాని కొరకు ప్రభా తండ్రి అంతమ వరకు ప్రభా మేము చేసిన తీర్మానంలో నిలకడగా ఉండి ప్రభా ఈ అరణ్య మార్గంలో ప్రభా తండ్రి జయకరంగా ముందు సాటుకు సహాయం చేయని వేడుకొంచిన సడగురు సంశయాలను మాని ప్రభా తండ్రి పిలిచిన పిలుపుకు ఏర్పాటు తగిన విధంగా జీవించి ప్రభా తండ్రి నీ రాకడలో మీ అందరూ కనబట్టకు సహాయం చేయండి. తీసుకొచ్చి నీ బిడ్డల కొరకు స్తోత్రం ప్రభా. మధ్యాహ్నం సాయంత్రం జరిగే కుటాలన్నీ ఆశీర్వదించమని వేడుకొంచిన నీ దాసుడికి ఇచ్చిన కృప కొరకు స్తోత్రం ప్రభా. మమ్మల్ని అందరినీ పరిశుద్ధపరిచి ప్రభా తండ్రి అపరలోక రాజ్యములో నిత్యములో సియోను యెరూషలేముగా మార్చి మమ్మల్ని తీసుకుని వెళ్ళమని యేసయ్య నామం పేరిట వేడుకొనిచున్నాము తండ్రి. ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியமும் பாதுகாவலும் நம்ம நீரோடும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை மட்டும் என்றென்றைக்கும் கூட இருப்பதாக. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. స్తోత్రం. కర్తరు உங்களை ఆశీర్వదిపారాக. ప్రభు మిమ్మల్ని అందరినీ ఆశీర్వదించును గాక.